every member team இருக்கீங்களா? I'm going to start the timer. 3 minutes time. 3 minutes time for you to decide your strategy. And the third person, yaro, stand down. The third person, or you can stand here. In every team, the third person should stand here. Only 2% should decide. Every team, third member, please move. On the stage, 3 minutes is common. In any strategy, you know, help or the audience. You both can decide anything that you want. எப்படி வேணாலும் நீங்க இந்த பொசிஷன் நின்னுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் வெச்சுக்கலாம். That is your own decision. Your 3 minutes starts now. அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ பேப்பர் வைக்கணும். 5 நாள் சரி 4 நாள் சரி அந்த இதுதான் one more key photo manage முடியாது. At any point one paper should be in contact with both of you. You can't put it under your foot and you can't stand it. ஒரு பேப்பர் மேல இன்னொரு பேப்பர் வைக்க நீங்க 10 பேப்பர் கூட வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேப்பர் மேல இன்னொரு பேப்பர் பார்க்கக்கூடாது. இது ஈவென்ட் நான் பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்க வச்சு சின்ன எக்ஸெல்லாம் படிச்சாலும் அது பரவாயில்லை. ஒரு பேப்பர் மேல இன்னொரு பேப்பர் ப்ராடக்ட் புதுசாக ரெடி பண்ணுவோம். மேக்லேயும் ஐபேட் எப்போ நாலு நாள் பண்ணுவோம் சார். 128 GB கேபிள் தூக்கி போட்டு வாங்க வேண்டியது ரேட்டில் இதில் ப்ராப்ளம். If someone of you decide நீங்க எவ்வளவு பேப்பர் வேணும் உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கீழ இருக்க உங்க டீம் மெம்பர் கிட்ட சொல்லிடுங்க. So that I give that many number of papers to them. இனி no one in the stage will talk to me. No one in the stage will talk to me nor I will talk to you. Last thing. No one in the stage will talk to me. No more doubts. No more questions. தப்பா இருந்தாலும் நான் கரெக்ட் பண்ண மாட்டேன். You will do only after the conclusion and tell you what needs to be done. இனி all communication should happen only via these people. உங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இவங்க தான் எனக்கு எல்லாம் டிசைட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. I'll give that many number of papers. Think once,
twice and tell me the paper count. எனக்கு இவங்களோட இதுவும் ஒரு பேப்பரில் எழுதணும் நேம்ஸ் சும்மா எவ்வளோ இல்லை நேம்னா எவ்வளோ பேப்பர்னு மட்டும் எனக்கு எழுதணும். இப்போ ஒருத்தர் ட்ரைனிங் கேட்குறாங்க ஏபிசி அப்படின்னு டீம் மட்டும் சும்மா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நேம்ஸ் இவங்க எல்லாத்தையும் தெரியும்ல. இல்லை மிக்ஸ்டாக சார். Five, four, three, two, one. பேப்பர் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே பேப்பர் வாங்கிட்டீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு டீச்சர் போயிடுங்க. பேப்பர் வாங்கிட்டீங்கன்னா ஓகே டோன்ட் ஸ்டார்ட் எனிதிங் நவ. பேப்பர் வைக்காதீங்க, ஜஸ்ட் அந்த டீச்சர் நீங்க எல்லாரும் ப்ரோ ஒரு 3 தானே 3 எனக்கு எவ்வளோ paper வாங்கும்போது கிட்ட நேம் கொடுத்தீங்கன்னா நேம் அண்ட் கவுண்ட். Someone is not given, please give it to me. You have done with your names and things, right? Okay. The third person who went from bottom, third person இங்க மேல போனீங்க, நீங்க எதுவும் பேசக்கூடாது. Don't spoil their own strategy. Person who went from here, don't talk anything. Let the member on the stage decide anything and they can do anything they want. You are just a member to do what they are giving as an instruction. 1 minute 30 seconds is common for everyone. Your 1 minute 30 seconds starts now.
from the audience wants to join the game, but not this. You have one more task. Last 10 seconds. Your time's up. Your time's up. கீழே இருந்து மேலே போனவங்க அப்படியே கீழே வந்து உட்காந்துக்கலாம். You can all be seated. Let them have the fun. Okay, people on the stage. There is one more person. Okay, only all two members, right? Okay. 2 minutes time. Your friends நிறைய பேர் வீடியோ போட்டு you can all post. Enjoy this day. Okay, quickly please. There is some other task to be done, so quickly please. Photo video எல்லாம் கொஞ்சம் quicker. All done? Okay, thank you. Thank you for all your photo videos. Audience, you can also listen. இவங்க 3 பேர் உங்க ஆடியன்ஸ் வந்து affect these 3 people. Now these 3 people will give some task to the people on the stage. அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், டான்ஸ் ஆட சொல்லலாம், ஸ்டெப் ஏறிக்க சொல்லலாம், அது போய் தண்ணி குடிக்க சொல்லலாம். ஒரே நிமிஷம். இந்த 3 பேர் என்ன வேணாலும் டாஸ்க் கொடுக்கலாம். You have all the freedom to give the task. You can ask them to go there, do something, பாட சொல்லலாம், டான்ஸ் ஆட சொல்லலாம், you can do anything that you want. I want one more volunteer. You have all the privilege for protection. நீங்க 3 பேர் சொல்ற டாஸ்க் இவங்க யாராவது பண்ணாங்களா இல்லையான்னு இவர் தான் எனக்கு சொல்லுவாரு. If he says that they did, அவங்க பண்ணவே இல்லைனாலும் he says I love you. சரிங்களா? இவர் தான் சொல்றாரு எனக்கு, நீங்க பார்த்துக்கோங்க, he is the judge for you all. This person. ஓகேங்களா? Before you want to start, யாரோட பேச யாரோட you have to verify that as well.
நீங்க கொடுக்கறது ஒட்டுக்காவும் கொடுக்கலாம், இண்டிபெண்டாவும் கொடுக்கலாம். ரொட்டேட். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ் முன்னாடி நிக்கிறவங்க கொஞ்சம் அப்படியே உட்காந்துக்கோங்க. 3 times ரொட்டேட். ஜட்ஜ் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ஒருவேளை பேப்பர் எல்லாமே கீழே வந்துச்சுன்னா யூ கேன் கம் அவுட் ஆஃப் தி ஸ்டேஜ். Thank you so much. You're all free now. So a big round of applause for the people who participated, students and everything. Okay, we will now go to the class. I'll explain you about this game in the last 15 minutes. What is the game? Who's the winner? What they did? What they did? Why did another person came and judged you? Everything we'll discuss last 10-15 minutes. Now I'll have a couple of slides. We'll quickly go through the slides. And then we'll go to that session. Okay, today this session is all about placements, your non-verbal communication, your time management, listening skills, persuasion skills. So persuasion is nothing but an influencer. In a YouTube, Instagram, Facebook, you see which is the best hotel. You read a review from Zomato. You read a review from Amazon. One particular person will influence you to buy a product. Or a Swiggy or a Kadal order from a product, you read a review. So a person will write beautifully that I have ordered, the taste was wonderful, this is good, this is the highlight of the shop. So many aspects they will be telling you in the comments, reviews. So you will get influenced by them. That is persuasion. Listening, very simple as that. Your time management, whatever you did here, we'll explain that. That is time management. Effectively prioritizing your works. And finally, the first topic is your non-verbal communication. Non-verbal communication is all about your actions, your positions, your dressing, your gestures, the way that you see me, the way that you sit, the way that you make up, the way that you groom. All these are non-verbal communication. Does this really matter in an organization? Yes, it's a presentation. Does this really matter in an organization? Yes, of course it matters in an organization. We are all working or we will be working for an MNC, agreed, understood. But we are all working in India. We will be working with foreign people. We will be working with people of different culture. Some people like handshake, some people doesn't like handshake. Some people like you patting on their shoulders, some people doesn't like you touching them. Some people will take it personally, some people will take it culturally. There are so many things that you do. If you see, yes, second stage. So our communication is all about verbal and non-verbal. It's how we talk, how we move our hands, how we present ourselves. It's all about communication. When you're over the phone, your voice, your tone will act as a non-verbal communication. எத்தனை பேர் நீங்க வீட்டுக்கு பேசும்போது உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு பேசும்போது குரல் ஏன் டல்லா இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. உங்க டோன் மாறி இறங்கும்போது நீங்க கோவத்தில் இருக்கீங்கன்னு எத்தனை பேர் கண்டுபிடிச்சு கேட்டிருக்காங்க.
Did you tell them நான் கோவத்துல இருக்கேன் ஹாய், நான் கோவத்துல இருக்கேன் ஹலோ அப்படின்னு பேசுவோம். Your tone will tell them whether you are in anger, you are in sad, you are in depression, are you happy? Everything your tone will tell them. If you are happy and you are moving to the class, sometimes your happiness is expressed in that way. காலையில் வரும்போது எத்தனை பேர் உங்களை பார்த்து எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க, சோழமாக ஹாஸ்டல்லேருந்து கிளாஸ்க்கு வரும்போது எத்தனை பேர் அதை பற்றி கேட்குறாங்க. when you are fallen sick, உங்களை பார்த்து உங்கள் வீட்டில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு. everything is because of this non-verbal communication. It plays a vital role in our everyday life. Wherever you go, it plays a vital role. இப்போ கூட இங்கே ஒரு ஃபோன் ரோல் இருக்கா, ஒருத்தருக்கு இந்த செஷன் பிடிக்கல. I understood it from their gesture. பட் அதை என்கிட்ட சொல்லலை. நான் ஒரு டீசெண்டாக வெளியில் அனுப்பணும்னா எனக்கு தண்ணி வேணும், மாத்திரை வேணும் நான் கேட்டு அனுப்புவேன். ஸோ அதுதான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் யூஸ்வலாக நடக்கும். We understand it from you. There is a course for this. இதோட கொஞ்சம் enhanced version is the psychology that people are learning nowadays. இது இல்லாதனால தான் like we are all with understanding வந்து we started the understanding level of our non-verbal communication is coming down. உங்களுக்கு புரியறதில்லை because we are all living in a virtual world. நம்ம கேஜெட்ஸில் பார்க்குற ஒரு இதை வச்சு இது பண்ணுறோம். நீங்கள் எத்தனை பேர் ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஷேர் பண்ணி அவர் ஹாப்பினஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாதனால அவருக்கு பொறாமடா அப்படின்னு நீங்கள் எத்தனை பேர் நினச்சிருக்கீங்க? யூ டசன்ட் நோ வாட் இஸ் த பெஞ்ச் மார்க் ஆர் வாட் இஸ் த வே டு எக்ஸ்பிரஸ் இட். அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதோட ஹாப்பினஸ். இதில் எத்தனையோ பேருக்கு இந்த கிளாஸ் பிடிக்காத மாதிரி உட்காந்துருக்கலாம். how many of you will tell the people? Feedback is mandatory. Narrative when you complete something, people ask you for feedback. People ask you for an evaluation. All this is because of this non-verbal communication communicates so much to the people. You can lie with your words, but you can't lie with your actions. உங்களுக்கு பிடிக்கலங்கிறத நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுவீங்க. You can't hide your actions. எவ்வளோ நேரம் இப்படியே நின்று எப்படியே நான் பேசிட்டு இருக்கிறது. You can't hide. You can't do things. ஏதோ ஒரு டைமில் உங்களை அறியாமல் you will start doing things. That is non-verbal communication. Support this. இந்த கெஸ்டர்ஸ் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க உங்கள் லைஃப்பில்? எத்தனை பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? யூ கேன் ஈஸிலி ரிலேட். அவங்க என்னென்ன நினைக்கிறாங்க, என்னென்ன சொல்கிறாங்க, என்ன பேசுகிறாங்க, வாட் they are thinking about அந்த சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் யூ have been in the situation. நீங்கள் இப்படி தான் பண்ணுறீங்களான்னு we have not seen it in mirror. நமக்கு கோவம் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் நம்ம பார்த்தது கிடையாது. பட் when another person express anger, you know how they are expressing. When they are yelling at you, you know how they are yelling at you. You understand all these communications by default. When you see something, you understand. இதெல்லாமே நீங்கள் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஒரு சாப்பாடுக்காக எத்தனை பேர் இருக்கா, ஐயோ இன்னைக்கும் இதே சாப்பாடா, இன்னைக்கும் அதே ஹாஸ்டல் சாப்பாடா, இன்னைக்கும் அதே விஷயமா? How many of you have thought this? நீங்கள் இப்படி தான் இருப்பீங்க when you think on that. See the boy, that's how you will look like. So there is a research that says 65% of our communication are through non-verbal communication. நீங்க ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்து பேசுற distance, the proximity that you speak from a person. எவ்வளவு தூரத்துல தள்ளி நின்று பேசுறீங்கன்னு வச்சு நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்க, what are you trying to communicateங்கிறது வரைக்கும் எல்லாமே தெரியும். There are so many things that get conveyed with your postures, with your appearance. It's not beauty again. அழகா இருக்கிறது மட்டுமே non-verbal கிடையாது. No one talks about beauty here. நமக்கு நம்ம தான் எப்போதும் அழகு. It's not about beauty. It's about how you're presenting yourself. உங்ககிட்ட இருக்கிறத நீ பெஸ்ட்டாக காட்டுறது attitude. அந்த attitude உங்ககிட்ட இருக்காங்கிறத நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. In physical interviews, if you see, when you walk into the room, they will find whether you are tensed or nervous or you did not know, are you pretending, are you strong, are you confident. நிறைய விஷயம் அந்த பார்த்த மொமெண்ட்ல அவங்களால சொல்ல முடியும். There is a study for this. How many of you want to take an MBA in your future? You will get this course. இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு there is a paper. இப்போ எப்படி நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி there is a paper for this. You will learn. People are doing specialization in this இப்போ worldwide தான் நடக்குது. So if you see your eye gestures, எத்தனை பேர் கீழே பார்த்துட்டு இப்போ நான் உங்கள் எல்லாரோட ஐ கான்டாக்ட் at some point if I'm having, I can sense what you're thinking.
If I'm seeing everything அங்கேயே பார்த்து பேசிட்டு இருக்கேன், how many of us have the habit? Stage க்கு வந்து இப்படியே பேசிட்டு இருக்கோம். You see, coming here and self introduction. எல்லாமே நம்ம எழுதி இருக்கிற மாதிரி I'm coming from here, I'm doing so and so and so. I'm doing. அப்படியே வெளியில யாராச்சும் நடந்து போறது. We always tend to do that. We get diverted easily. ரொம்ப சிம்பிளா when you gaze your eyes, people can understand you are not interested to be in that place. Your thinking is not in that place. You are not to that moment. You wanted to move out. You wanted to do something else. You are waiting for something. You are waiting for a call. You are waiting for a message. எத்தனை பேர் மெசேஜே வரலாம் டென்ஷன்ல அப்படி போன் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. You are waiting for something. You can sense it. Your tone of voice, all these can give them a clue about what they are doing. So this is one important factor in an organization. Everyday morning உங்க TL இப்படி நடந்து வரும்போது உங்ககிட்ட இருந்து குட் மார்னிங் எதிர்பார்க்க மாட்டார். But when he simply communicates to you, நீங்க சொல்ற டோன்ல டிஃபரன்ஸ் இருந்தா they'll understand that something you have done or something you have not done. அந்த நாட் டன்னு கரெக்டா பிடிப்பாங்க. எத்தனை பேர் நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்க, நீங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு பண்ணாம இருக்கீங்க, ஆனா நீங்க மாட்டிக்கிறீங்க. நான் எப்போதுமே கரெக்டா ஏதாவது ஒரு நாள் தான் பண்ண மாட்டேன், நான் மாட்டிக்கிறேன்னு இருக்கேன். உங்களுக்கே ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருக்கும். எல்லா நாளும் நான் கரெக்டா பண்ணேன், யாராவது நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்களா? I didn't do this only one day. You are asking me questions அப்படின்னு இருக்கும். How are they doing it? You are showing the clue to them through this non-verbal communication. So the very first thing is your body language. Your body language can decide a lot many things. Your body language can tell a lot many factors. Subconscious and unconsciously, subconsciously you do a lot of actions. நீங்க 10 வருஷம் வண்டியை ஓட்டாம திடீர்னு சைக்கிள் எடுத்தீங்க, you will know to ride. You know the action. Subconscious you know things. Even if you are not writing, இப்போ எதுவுமே எழுதாம ஆன்லைன் கல்ச்சர், we didn't write anything. All of a sudden you are back to college. Still you know to hold a pen, you know to write it. Subconscious எப்படி இந்த மாதிரி விஷயம் நமக்கு இருப்போ, same way reacting to a situation is also in your subconscious mind. Our mind reads it. ஒரு விஷயம் பார்த்தா உங்களுக்கு கோபம் வருது, கை தூக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை என்னைக்கு நீங்க எங்க பாத்தீங்கன்னாலும் கை வாங்குவீங்க. If you don't, ஏதாவது ஒன்று கிராஸ் பண்ணும்போது you don't like this மாதிரி உங்களாலேயோ நீங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னா everywhere you go you do this. Wherever you go you have the habit of doing this அப்படின்னா you will keep on doing this. அது நல்லா இருக்கோ இல்லையோ நீங்க பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. Subconsciously you do. தலைமுடியே இல்லைனாலும் you do. There are so many subconscious actions that we are performing knowingly or unknowingly. Your expression, eye contact to a person, நீங்க எங்க பாக்குறீங்க, எப்படி பாக்குறீங்க. Your eye gazing is wandering of your eyes. ஒரு கார்னர் டு இன்னொரு கார்னர், மேல பார்க்கறது கீழே பார்க்கறது, டென்ஷன்ல இது பண்றது, கண்ணை பார்த்து பேச மாட்டீங்க. You will wander through everywhere. Blinking of eyes, கண்ணை ரொம்ப சிமெண்டுவீங்க, all those will tell something, some clues. And your mouth தடிப்பீங்க, டென்ஷனாக இருக்கும். You will not sound it, but you will start moving your mouths. திட்டணும்னு எத்தனை பேருக்கு கோவம் வந்து சத்தம் வராமல் திட்டிருக்கீங்க. Your lips will move. Lip reading பண்ணுறவங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. Your lips will move. திட்டுவீங்க நீங்கள், your lips will start moving. Your smile, your frustration, அது கூட தெரியும். Your arms, legs in postures. I'll show you what all closed postures. People on the front row, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 members are in closed postures. 2 members are in open postures. But they didn't do it wantonly. பின்னாடி உள்ளவங்களும் அப்படிதான், பட் எனக்கு முன்னாடி தெரியுமான்னு தெரியும். கேஷுவலாக தான் இருக்காங்க. But people, when we see from here, according to us, it is a closed posture. அவங்க கிட்ட நாங்க போவே மாட்டோம். HR will not go to them. Our team leader will not go to them. Reason because you are closed. Closer இருக்கிற person கிட்ட போனா you don't get proper thing from back. So people will not go to them. Expression in your face, you would have seen so many expressions in face. Your eyes, eye contact, gazing and blinking.
Your mouth, you're covering your mouth or turning it, playing with it, playing with your tongue, all these. Okay, this is crossed arms and crossed legs, which means you dislike, you protest, you are against it. நிறைய organizations they don't like you doing this. நிறைய organizations people want you to do this. நீ ஓப்பனா இருந்தாலும் they want you to be நான் என்ன சொல்றேனோ நீ கேட்டு பண்ணு. நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ல நீ எதுக்கு நிக்கிறேன்னு கேட்பாங்க. It differs from organization to organization, person to person. This is also a closed posture. கால் மேல கால் போடுறது, கை சும்மாவே பிடிச்சிக்கிறது, கையில வளர்றது. This table உட்கார்ந்து நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி HR table you will go, you will sit for your interview like this. You will think நான் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி என் நெயில்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணாம நெயில் பாலிஷ்லாம் காமிக்காம I'm closed posture. All these will not help you. All these are considered to be a closed postures. Cross legs like that, tapping, fingering, கையில விளையாடுறது, சொடக்கு எடுக்கிறது, all these playings and all these people doesn't like. Or people doesn't prefer. So this is the difference between an open and a closed posture according to Indian context and almost 70% of US MNC organizations. So people with open personality are expressive. You will tell me even if you don't do it. You will be very upfront. You will come, you will tell me I didn't do, I want time, I couldn't complete it, tomorrow I will be doing. A person with closed posture will tell me a lie. So this is a mindset of people. Even though it is not true, but this is a mindset of people. Many of you get rejected for this reason as well. How many of you sit straight? Are you sitting straight in your chairs? That's also in a posture. We'll see. You don't sit straight. HR table away will sit like that. We don't sit straight. That's also a thing. So you are aggressive, you are submissive, you are afraid, your anger, your sadness. You will get to know in this closed and open postures. You can see what is a closed posture, what is an open posture. Now people on the front row, you will know what did I mean. Sir, so if you see, you are unfriendly to me. Your closed posture means you are unfriendly. Your open posture means you are friendly. Your closed hands, open hands. எப்போதுமே போய் இப்படி நீ நிற்க முடியாது. That doesn't mean you should always hold like this. There is something called personal space which you will have to maintain in an office. This is also noted. இதை வச்சு உங்க பேர்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட they will create. இது உங்க ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட ஆகட்டும், wherever you go to a public place, maintain this, you will be respected. There is a difference, intimate distance, personal distance, social and public distance. இப்போ கோவிட்ல எத்தனை பேர் இந்த பப்ளிக் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டு சலிச்சிட்டோம். You know what is a public distance? இதுதான் social distancing. அதான் we hear all these in this during this COVID, but this is actually followed everywhere. In an organization, people are following it. We don't realize this. நம்ம ஜாலியாக போய் நம்ம ஸ்டாஃப் கிட்ட போய் சொல்லுங்க சார், அப்புறம் ஆஃபீஸில் அதே பிஹேவியர் தான் வரும். People doesn't like that. So அதுக்குனால ஒரு ஸ்பேஸ் they want. Understand on what is the space that you are maintaining. So that space is also important. Again, the level of the person also matters. என்ன டெசிக்னேஷன்ல இருக்காரு, even though they are very friendly to you in an official space, என்ன distance maintain பண்ணுமோ, you should maintain that distance. That is decorum. நீங்க என்னதான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி இருந்தாலும், நீங்க ஃபேக்கல்ட்டியை வண்டியிலே கூட்டிட்டு போற ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்தாலும், நீங்க கிளாஸ்ல எல்லாத்துக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது யூ கான்ட் பிஹேவ் த சேம். ஏன்னா அது உங்களோட பர்சனல் ஸ்பேஸ், இது உங்களோட பப்ளிக் ஸ்பேஸ். ஸோ யூ ஷுட் கிவ் தட் ரெஸ்பெக்ட். எப்படி நீங்கள் அதை ரெஸ்பெக்ட்னு பார்க்குறீங்களோ, ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு கொலீக் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆல் தீஸ் தே டிசைட் டியூரிங் த இன்டர்வியூ.
ஒரு இன்டர்வியூல இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுவாங்க. இன்டர்வியூ will tell you so many factors. இதெல்லாம் நினைச்சு we assume and they hire the person. That's a score for this non-verbal which they evaluate you, and technically நீங்க செம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, but you will not get placed. Reason because of this non-verbal communication. Gestures, your pose, for some people it is good, for some people it is bad. Some culture don't like this, some culture don't like this. நம்ம லிஃப்ட் கேட்கறதுல இருந்து ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்றது எல்லாருக்கும் ஒரே போய் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Some people treat it differently. So in a cross culture, நீங்க இங்க இருந்து ஒரு ஃபாரின் ஒரு சும்மா போறீங்கன்னா உங்க வீட்ல பண்ண எதையும் வெளியில பண்ண எல்லாத்தையும் அடி வாங்குவீங்க. So please don't do anything just thinking that we're all in our own space. When you are going cross culture or state with or state போறீங்கன்னா கூட when you are crossing your culture, understand what the culture is expecting from you. அப்படி இருக்கும்போது when you are going into an MNC where you get multicultural people, you should be in a position to understand all this is what basic expectation. Some embarrassing moments. இப்போ நீங்க நிறைய பேர் தூங்குற மாதிரி. So you know what is all this now? Touch, walk. When you are walking together, your touch, your small sense of touch, handshakes. Handshake எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னு முதற்கொண்டு இருக்கு. Not many HRs will give you a handshake. But if they wanted to decide something on that, they'll give you a handshake. உங்க handshake firm-ஆ இருக்காங்கிறத டிசைட் பண்ணுவாங்க. Are you nervous-ங்கிறது உங்க கையில தெரியும். கை அப்படியே டைப் பண்ணிக்கும். இப்படி டச் பண்ணுவீங்க. டச் பண்ணும்போது they know. Are you really firm or not? So many things that they decide in the one handshake that they are giving you. சும்மா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், but they give that. இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம கல்ச்சர்ல ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி தப்பிச்சுக்கிறோம். But all these will be decided. Dressing and grooming, I'm not telling you to be beauty, makeup items, cosmetics, accessories, no. Whatever you have, present it to the place. Grooming is different from beauty. Positive self-image, again you can see, it's not about your physical appearance or your handsomeness, it's about how you are presenting yourself on the stage, how you are presenting in front of others, how you are presenting in front of a crowd. உனக்கு தலையை விரிச்சு போட்டு இது பண்ணாம அப்படி போறது உனக்கு கெத்து நீ நினைச்சு உன்னோட ஆட்டிடியூட் நீ நினைக்கிறனா ஃபைன். இஃப் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் தட் இட்ஸ் ஃபைன். பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் தட், அங்க போயிட்டு ஒரு 10 பேருக்கு முன்னாடி if you do all this, the moment you do, the image of you or whatever we think about you comes down. நீங்க அது பண்ண it automatically comes down. So groom yourself wherever you are going. Interview ku pogumbodhu there are some special colors that people will like, or general neutral colors. What's the neutral colors that is not offending someone, that's not telling some harsh things. Valentine's Day green போட்டா ஒரு கலர், blue போட்டா ஒரு கலர்னு கலரா தேடும். இன்டர்வியூ போகும்போது கலர் தேடும். There are few dress codes that people are looking for in an interview. வரும்போது கருப்பு கலர் ஷர்ட் போட்டு நீங்க உள்ள people don't prefer black. Everyone like black. இங்க இருக்கிற 50 பேர்ல பிடிச்ச கலர் சர்வே எடுத்த black தான் அதிகமா வரும். But in an interview people don't prefer black. நீ black போட்டு வரும்போது இவனா அப்படின்னு தான் ஒரு மைண்ட் செட் வரும். அதுக்கப்புறம் நீ ரொம்ப நல்லா பண்ணாலும் இவனா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் கொஸ்டின் இருந்துட்டே இருக்கும். We are neutral colors to a common public. நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகும்போது என்ன வேணாலும் போட்டுக்கோ. In your personal space, you do anything that you want. When you are into a forum, follow the decorum. So grooming is important for so many things. Grooming is associated with perception and myth. You can't change the myth of the nation. You can't change the perspective of a person. You can't do that in one shot. So your grooming will decide that. So people's perception, which one you will prefer? Who's professional? Okay, that's it. Which one do you prefer? Which one do you prefer? Which one do you prefer? இங்க இருக்கிற ஒரு 4 ஸ்லைட்ல you prefer everything to be this.
Why are we not doing that? நீ அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருப்ப. So when you wanted to be on this side, you wanted to be professional, go by this way. உங்களுக்கு இருக்கிறத நீட்டாக பாலிஷ் போட்டு எடுத்துட்டு போ. No one is asking you to buy something new. Whatever you have, go in a presentable way that you have. So that is more important. Common myth. A well-groomed person is a professional, is very intelligent, is reliable, and is very much respectable in the society. So a well-groomed person, அப்படின்னு அவங்க பார்த்தாலே, they decide on all these factors. It's a myth. இங்க வேற ஒருத்தர் கோட் சூட் போட்டு வந்தாருன்னா கம்பெனியில் பெரிய ஆளாக இருப்பார் போல, அவர் எனக்கு வேலை கொடுத்துருவாரு. உள்ள போய் பார்த்தா தெரியும் அவர் எவ்வளோ அடி வாங்குறாரு. அந்த கோட்டை கல்யாணத்துக்கு வாங்கியிருப்பார் பாவம், அது போட முடியாமல் இங்கே போட்டு வந்திருப்பாரு. But we think on seeing a person's appearance that they are in a position to do. It's a common myth that we get by nature. So dressing, keep it simple, stylish, but not exploiting the place that you have. Accessories போடுங்க, பொங்க தலைய சத்தம் வர போட்டு போகாதீங்க. கையில் செயின் கூட விட்டு ஆகிட்டு போட்டுக்கோ, அழகாக இருந்தால் போட்டுக்கோ, சத்தம் வராமல் போட்டுக்கோ. உன் வாட்ச் எவ்வளோ பெருசாக வேணாலும் போடு, எவ்வளோ குட்டியான வாட்சாக யூஸ் பண்ணு. என்ன நீ போட்டு போயோ அதுவாக யூஸ் பண்ணு. டோன்ட் பிளே வித் ஐடி கார்ட்ஸ். ஐடி கார்டு எப்போதுமே உங்கள் ஃபோட்டோ அண்ட் நேம் தெரிகிற மாதிரி தான் போடணும். பாக்கெட்ஸ், இட்ஸ் நாட் பிளேஸ் ஃபார் ஐடி கார்டு. அதுக்கு ஐடி கார்டு தர அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இந்த டேக் இல்லாமல் கொடுத்து பாக்கெட் லைன் சொல்லியிருப்பாங்க. இட்ஸ் நாட் தட் பிளேஸ். ஸோ மினிமம் ஜுவல்லரி ஆஸ் பாசிபிள், நோ ஜுவல்லரின்னு சொல்லலாம். மினிமம் whatever can be done, you can go with the minimum jewelry. Please tuck in boys, polished shoes, belt, all these roughly in the same color. எப்படியும் ஃப்ரெண்டோட தான் எடுத்து போடுவோம், முடிஞ்ச அளவுக்கு சேம் கலர் எல்லாமே திருப்பி போட்டுக்கலாம். So what's cool and what's not? What is a business formal? What is a business casual? Now almost all the organizations are accepting business casual. T-shirts are allowed. Shirt, pant, tie, tuck-in, t-shirts are allowed. Sports wears, casuals are allowed. All shoes, உங்களோட fancy shoes are allowed. So unless it's not harming other people, it's allowed. Ear piercing is allowed. நீங்க 10 கூட காலத்துக்கு போகலாம். No one is going to say anything. எல்லாமே is allowed in almost all the organizations. What's not allowed? நீ ஒரு டாட்டோ குத்திருக்கேன்னா ஊருக்கே காட்டுறோம்னா நான் டாட்டா குத்திருக்கேன். நீ வச்சுக்கோ, நல்லா நீ வச்சுக்கோ. And no transparent tops, no hats, no caps. Religious related is absolutely fine in every organization, but apart from that, na style to program, no. That people don't prefer in an organization. And floaters, avasar photos, no on all those things. For ladies, not any sarees. You are also allowed with the t-shirts now. You can also wear your tops and normal dresses, but round neck, Chinese collar or any controversial body t-shirts are not allowed. All those are usually not allowed in any organization, even if you go cross culture. So no offensive words, t-shirts, no nothing like that. No visible tattoos or body piercing, or no local flip-flop or a floaters. So personal grooming, body language, everything matters a lot. It is also important. Everything matters a lot on a non-verbal communication. So I'm not done. I still have a couple of slides. I'll quickly cover analysis. One more topic I'll cover, and then we'll go to the game that we have played. We are almost on time. Okay, time management. Basically, what is the time management? Is prioritizing the work. One of our tasks, how much are you prioritizing the work is what time management. When we are going to a place, how good are you in managing your own works, reaching there on time, and doing things is what time management is all about. So,
That also. Sir, downloads, ரெண்டாவது one. Downloads. Communication, sir. No. Sir, F5. So communication, you saw what is non-verbal now. Communication, English is not a communication skill. Speaking in English doesn't mean you are a well-versed professional. No, communicating properly is what a communication is all about. உனக்கு தோன்றது எனக்கு புரியுற மாதிரி நீ சொல்லிட்டனாலே communication is done. அதை நாலு கிராமர் தப்பு, நாலு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், பேசும்போது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், it's all fine. But whatever you are trying to convey, I should get the information. That's communication. Every organization, when you enter the organization, they will give you training on email etiquette. ஒரு இமெயில் எப்படி அனுப்பணும்னு சொல்லி தருவாங்க. இதுக்கு கிளாஸான்னு கேட்டால் அஃப்கோர்ஸ் எஸ். பிஸ்னஸ் டீல்ஸ் மோஸ்ட்லி வித் இமெயில்ஸ். அங்கே எல்லாமே அதுதான் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ஆத்தென்டிக் வே. ஒரு இமெயில் தெரியாமல் உங்கள் மெயிலில் வந்துட்டாலும் இட்ஸ் a proof for me wherever I want I can go. Every constitution, every bylaw says that email is an official record. உங்களோட பர்சனல் ஜிமெயில் இல்லை, an official enterprise email is an official record that you are getting. Every constitution is agreeing to that. Every law is supporting that. So if I have to file a case against you, உங்க email நான் print out எடுத்து காமிச்சாலே more than sufficient. I can't manipulate your email because everything lies in its server that is controlled by 2-3 big giant organizations. So they will take it from the server just like that and give it to the court. So email etiquette, they will give you training. Every mail and every salutations, what words you should use, what words you should not use. Now many organizations use Outlook, Microsoft Outlook, not your Gmail. Most of the organizations are towards Outlook now. Outlook has inbuilt AI model. Being an ITCA students, you should know or you should aware of how Microsoft has done it. நீங்க டைப் பண்ண பண்ண it gives you suggestion. நீங்க டைப் பண்ண பண்ண it says it is an offensive word. If you have mentioned a word called attached and you have not attached any attachment, it will warn you telling you forget to attach something. So many things that they have done. They are reading your emails. When you are typing, they are reading your emails. They are storing it somewhere. There is an algorithm working behind it. நிறைய algorithms are working on. Being an IT student, உங்களுக்கு கம்பெனிக்குள்ள வந்து இதெல்லாம் வேலையாகவே இருக்கும். Read an email, give them predictions, give them choices. There are 1,000 people in my organization. Every day I get 5,000 emails. Read every email, give me prediction. அதுக்கு ஒரு algorithm எழுதுறதுக்கு தான் we are all sitting in IT. அது இல்லைன்னா we will be using the product. அவ்வளோதான், ரெண்டு தான் ஆப்ஷன். Being an IT or a technical guy, you will have only two options. Either to use someone's product or create a product. Now an organization has created it, so they read it, they do everything, and communication plays a major role. நீங்க தப்பு பண்ணா அதுவே சொல்லிடும், spelling mistake பண்ணா சொல்லிடும். There is synonyms for it, thesaurus for it, suggestions for it. So if you don't know a particular language, it's fine. Just try to frame it as a meaningful sentence. Your tool will tell you what needs to be done. So that is communication. So take away the myth that you are from a different background, you know a language, you don't know a language, or a person who speaks a better English will get placed. No. If you are following many things, you will get placed for sure. So out of all the skills, reading, listening, writing, speaking, listening plays a major role, and HR mostly will do this. They listen so much from you. Give me a self-introduction. Tell me about yourself. What have you done in your school? What have you done in your college? Explain me your project. Do this, do that. What is this? What is that? So many questions will come to you because they observe whatever you are telling. They'll understand your English. They'll understand your articulation. How well are you framing the words? How rich is your vocabulary in telling something? Are you doing with the basic English? Are you doing with the hi-fi Hindu paper English? They understand all these from your articulation that you are doing, in the explanation that you do. They listen. And wherever you go to an IT organization, 8 hours or 9 hours of work. In 9 hours, you will be in phone call for more than 5 hours.
Always will be in phone calls, will be listening to something. Always the phone will be in speaker. Whenever they say your name, you will say, sorry, I was on mute, can you tell me one more time? We have done so many times. You today have done. Sorry, I did not get you. Network issue, can you tell me again one more time? I couldn't have listened, that is different. But we tend to do that and we listen it again and we communicate. What happens if you don't do? Calls are recorded. They will take your voice and they will say, it's you who told this. Very simple. In an organization, everything is official. Initially, you will sign something called non-disclosure agreement. Go through the agreement properly, non-disclosure. It's not bond. It's all about your data. How much your data is used, how much company data they are manipulating. So it's all about so many things on data. You read it, you will get to know all these clauses. There is something called NDA, non-disclosure agreement. So listen, originated from a German word which means pay attention to. So every good conversation starts with good listening. நீங்க சொல்ற கதையை ஆப்போசிட் இருக்கிற பர்சன் நல்லா கேட்டாருன்னா சொல்றவங்களுக்கு சந்தோஷமா இன்னும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க சரியா கேட்கலாம் அடப்போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. இப்போ நான் கேட்கறது உங்களுக்கு தாளாட்டு பண்ற மாதிரி எத்தனையோ பேர் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க, எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னும் 10 minutes தான் இருக்கு, ஓகே நான் முடிச்சேன்னா எல்லாரும் கை தட்டுவாங்க. When one member starts, people who are all sleeping will think session is over and they will also clap. So எனக்கு இங்க வந்து சந்தோஷம் ஜாலி. So listening is all these things. அந்த பர்சன் தூங்குற பர்சனுக்கு நான் இவ்வளோ சவுண்டா பேசுறது கேட்காது. ஏதோ ஒரு மூலையில யாரோ ஒருத்தர் தட்டுற அந்த கை தட்டுறது பயங்கரமா கேட்கும். So people are listening to you. There is a difference between overhearing and listening. Okay, why to listen? To avoid misunderstanding. When I'm trying to communicate something or you are misunderstanding something, so to avoid it, we listen. To build a rapport and you speak confidence. More than 45% of our lifetime is on listening. How many of you have noticed in our WhatsApp message or Instagram or post or email படிக்கும்போது you hear some voice in your mind. ஒரு வடிவேலோ ஒரு மீன் பார்க்கும்போது you hear வடிவேல் voice. அது என்ன படத்துல வந்திருக்கோ அது உங்களுக்கு உங்க மைண்ட்ல ஓடும். ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் படிக்கும்போது யாரோ அதை படிக்கிற மாதிரி உங்க காதுல ஒரு ஃபீல் இருக்கும். All those are because we listen so much. That's why we are feeling those things. நம்மள அறியாம நம்ம அதை பண்ணுவோம், but we have not listened to what is happening. So அதெல்லாம் is part of listening. And first skill for your language, when you listen so much, you will know how to frame your sentence, how to talk and everything. We actually see Hindi movies, we see Telugu movies, even if you don't understand. You don't speak it first, you listen first. Only then you will try to replicate the dialogue. Only then you will start talking the other language. When you see other people talking, your friends say other language friends, when they talk in some language, you will listen 2-3 words and for somewhere when you are you start your language. All of a sudden, உங்க கூட இருக்கிற ஒரு friend from Kerala, friend from Telugu, you go talk to them. When they are talking in Telugu, you will hear 1 or 2 words. Catchy உங்க மனசுல புடிச்சிருக்கும். You will have listened. அப்பதான் உங்களுக்கு தெலுங்குனா என்னன்னே தெரியும், மலையாளம்னா என்னன்னே தெரியும். அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணும்போது தான் you are becoming a Telugu speaker. Till that you are a listener. So listening is the first thing that we get, or that's the first opportunity for you to learn something. Class or college when you are படிக்கிற Java, .NET, anything that you are working on, you are an expert, anything. YouTubeல போய் ஒரு வீடியோ பார்த்து listen பண்ணி தான் நீங்க பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. காலேஜ்ல லெக்சர்ஸ் கேட்டு தான் நீங்க பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. Anything and everything we listen first. வண்டி ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி, எழுதுறதுக்கு முன்னாடி, anything and everything. ஒரு படத்தை லிசன் பண்ணால் தான் உங்களால் அதை ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியும். கதை யோசிக்க தெரியும், நீங்கள் டயலாக் சொல்ல தெரியும். எவ்ரிதிங் வி லிசன் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ லிசனிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ யூ கலெக்ட் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூ டேக் அ டெசிஷன் ஃப்ரம் லிசனிங். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் லிசனிங். 5 different steps in listening. You receive the information, you filter it. நமக்கு எது வேணுமோ அது மட்டும்தான் மண்டைக்குள்ள போகும் எப்போதும். You remember what they told. You will try to evaluate. அவன் சொன்னதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லலாம். You will start evaluating. Finally, you will give your feedback, which is your response. So there is a difference between hearing and listening. You will tell I'm hearing music. You will not listen to music. You will hear the music. Wherein you listen to a speech. கவனம் செலுத்துறீங்க அப்படின்னா அதை லிசன். கவனம் செலுத்தாம பேக்ரவுண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்தா அது ஹியர். ஐ ஹியர் ஃபேன் நாய்ஸ். அது பாட்டு நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம். ஐ ஹியர் இட், ஐ டோன்ட் லிசன் டு இட். There is a difference between listen and hearing.
நம்ம கிளாஸ்ல பாதி பண்றது hearing. We don't listen. So we are all in that category, not in this category, but that's the first step. So types of listening, there are 5-6 types of listening. We are less than barriers, these are some of the reasons why we don't listen to someone. Environment, somewhere sofa cushion says lunch, good day, sleep, happier, home to gun there. So you will not listen. Psychologically, you would have decided, why should I do? You wouldn't have listened because of that. Language could be a barrier. Sometimes I use my local language, some of you will not be from this place, so you will not understand. First word, okay. Non-verbal distractions, someone is walking over here, all these doors are closed because you shouldn't get diverted. If someone is walking here, you will not see me, you will see them. Speed of communication, how speed I am in communicating, whether I'm waiting for you to listen, understand, and then I talk, or I continuously talk on something. Then bad message, my slides are not attractive, my information is not good, or lack of knowledge, I do not know anything about the topic, but still I stand here as a speaker and talk to you, and cultural and social situations as well. That's it. So apart from this, we have two topics, persuasions and time management. So persuasion and time management. Persuasion is influencing someone. If someone is telling you something and if they are influencing you, you will get attracted towards it and you are following when you are persuaded. This is one of the key skills in an organization. Every team leader should have that. If you are a team member, you should be a listener. I should go and learn the skill. I should learn for all of your moods and tempos. Area of interest. I do not know how much you will listen, how much you will do things. But still, I will have to have the skill so that I can convince you people. That is persuasion. This also people see in an interview, they will say, hey, Python AI is trending. Immediately we go see what is Python. That is influence. You will get attracted to something and you will influence. So the influencer, the way that they communicate, there is a study for that as well. The way they communicate is also important. Meaning, if you don't listen to some of your faculties will influence you in the subject. Some of your faculties will not do it. The reason because they are not persuading into you. They are not asking you to follow what they are telling. A maths teacher in my school, every line she will tell, do you follow what I am writing? 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 Exam, do you follow what I am writing? For every word she tells that. So maths interest but other faculties but you will tend to listen to what they told. You will remember what they told. It's because they persuade into you. Past history, some of your speech, YouTube, dialogue is inside you, the meme is inside you because it persuaded into you. That's because you are recollecting it every time. So persuasion is important. You should also develop to an extent. It's called influencer. In YouTube, video is an influencer. They try to influence you. Review Swiggy in the Amazon, rating influencer. Real genuine comments influencer influencer. So influencer can be both positive as well as negative. Think where you will have to fit in and which words you will have to hear. That is persuasion. Finally, your time management is prioritizing the work. Everyone has equal time, everyone has equal opportunity. Leaving all those standard things apart, it's all about your prioritizing. For prioritizing, there are so many aspects.
you should set your goals, you should know which is important, which has so much impact, which is dependent object, which is non-dependent object. இப்போ இந்த செகண்ட் நீ ஒரு படம் டவுன்லோட் பண்ணலன்னா உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னா டோன்ட் ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் ஃபார் இட். பட் இந்த செகண்டே நீ இப்போ வந்து யாருக்காவது டிக்கெட் எடுக்கல ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு மூவி, யூ ஆர் வாட்சிங் அ மூவி ஆர் யூ ஆர் பிளானிங் டு கோ டு அ தியேட்டர், டிக்கெட் எடுக்காம மூவி தேட்டர் வரைக்கும் உட்காந்து யூடியூப்ல ஜாலியாக பார்த்துட்டு அங்கே போய் வாசல் வந்து டிக்கெட் தேடினா when your friends accept, அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி நம்ம எப்படி டிஃபால்ட்டாக கொடுக்குறோம். தட்ஸ் த ப்ரையாரிட்டி தட் யூ all of us have time management, just that we don't prioritize it properly in all aspects. நமக்கு தேவையானதுல we do but not in all other aspects. So when you start prioritizing works in your order in every place, you will be successful. So this is time management. இப்போ நம்ம படிச்ச எல்லாத்தையும் ஒரு ரீகேப் பண்ற மாதிரி shall we go back to the game. I have given you a requirement of having the papers. பேப்பர் வைக்கணும், ஒன்று மேலே ஒன்று வரக்கூடாது, பட் எட்ஜஸ் வேணால் டச் பண்ணிக்கலாம். ஐ given you some freedom. ரெண்டு பேர் who were on the stage, who decided the strategy will be the organization's management. உங்க காலேஜில் எடுத்துக்கிட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரின்சிபல், சிஇஓ இல்லை ஹெச்ஓடி அந்த மாதிரி people will be the person who stood on the stage. ஒரு கம்பெனியில் சிஇஓ, சிடிஓ அந்த மாதிரி ஒரு people would have decided everything. அவனுக்கு தெரியும் தெரியல வேற, he would have decided. கீழே ஒரு 10 பேர் நின்றுனாங்க, they are the immediate subordinates or a technical person who is going to do or make the product. ஒரு இது செய்யறதுக்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு எம்ப்ளாயி, அவ்வளவுதான். நீங்க நிறைய பேர் நான் பேசாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா you were trying to tell something to your people here, இப்படி வே எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. Some places that happens, employee will share some things to the CEO, you will have privilege. எப்போ அப்படின்னா you should prove your own self. அவன் சூப்பர், அவன் சொன்னா சூப்பரா இருக்கான், நல்லா சொல்லுவான், அவன்கிட்ட கேட்கலான்னு சொல்லி உங்க மேனேஜ்மெண்ட் உங்ககிட்ட வரும். அப்போ நீங்க சொல்றத சொன்னீங்கன்னா they will listen. Sometimes they will hear, they will not listen. They will hear and they think okay அவன் என்னமோ சொல்லியிருக்கான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேர் பேச ஆரம்பிச்சுவாங்க. அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயி no one was like நான் சொன்னது என்ன கேட்கறப்பா நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு யாருமே சொல்லல. They are very loyal to the organization. That டைம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இங்க வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டைம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க ஒருத்தர் வச்சுட்டே இருக்காரு, எல்லாரும் இறங்கி போயிட்டாங்க, அவர் அப்போ வச்சுட்டு இருக்காரு. இட்ஸ் வெரி லாயல் டு தி ஆர்கனைசேஷன். அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இருக்காரு. People on the stage, you didn't know what is the outcome of the product. அந்த கம்பெனி ப்ராடக்டோட ஓனர் அதுக்கு தெரியல, or your principal or anyone of the top management will not know the full quality of the product. ஓகேங்களா? நீங்க ரெண்டு பேர் வச்சுக்கீங்க, நீங்களா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுக்கிட்டீங்க, நீங்களா ஒரு இது பண்ணிக்கிட்டீங்க. All of a sudden a third person came in. இங்க இருந்து 3 பேர் யாரோ ரொட்டேட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு பர்சன் சொன்னாரு. So a person came in and he told this is what I'm expecting. ஓகேங்களா? அவர் தான் ஒரு காமன் பப்ளிக் ஆர் a B2B, இன்னொரு கஸ்டமர் ஆர் another organization who will come to you and say hey நான் ஓர மாதிரி தான் கேட்டேன், நீ ஆர்டர் பண்ண கொடுத்துருக்க, சேஞ்ச் இட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கு. There was one person who was checking the result. அவர் யாருன்னா ஒரு காமன் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கு for both the organization, because every time no organization will talk to another organization directly. ஒரு third party வச்சு தான் பேசுவாங்க. Conflict, benefits, so many reasons டைரக்டா ரெண்டு பேரும் பேசிக்க மாட்டாங்க, ஒரு third party மூலமா தான் பேசிக்குவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிற third party தான் அந்த ரிசல்ட்டை சொன்ன ஒரு பர்சன். அவர் வந்து நான் ஓகே ஓகே இப்போ ஓகே 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா மேலே இருக்கிறவங்க தான் தேர் வெரி ஹாப்பி. Only one team completed it on time. இப்போ நான் காசு கொடுக்குற முதலாளி, உங்க கம்பெனிஸ்க்கும், உங்க கம்பெனிலாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொவைடர்ஸ், அந்த இன்வெஸ்டர் எனக்கு எது லாபம்? நான் கொடுத்த டைம்ல தேர் கம்ப்ளீட்டட். அப்போ நான் அவங்க கிட்ட தானே போவேன். நான் ஒரு டைம் கொடுத்தேன், நான் காமனாக தான் சொன்னேன், நோ மினிமம் நோ மேக்ஸிமம், நீங்களாக தான் டிசைட் பண்ணீங்க. I am not worried on strategy, I am worried on the result. என்னோட காமன் பப்ளிக் அதை வாங்குவானாங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு தேவை.
வாங்குவான் அப்படின்னா நான் காசு கொடுக்கறதுக்கு ரெடி. நான் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிட்டு நான் பேப்பர் கொடுத்துட்டேன். எனக்கு இப்போ யார் நான் அக்செப்ட் பண்ணுவேன்? There are so many teams on the ground. Who will I go with? Will I go with this team who managed their time, who managed their work? Will I go with this team, or will I go with another team who was standing alone in the market? அவங்க மட்டும் தான் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. Everyone was standing. இங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. They were unique. என் ப்ராடக்ட் யூனிக்கா இருக்கணும், நான் எங்க போவேன்னா என் ப்ராடக்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கூட வரணும், நான் அங்கே போவேன்னா இல்லை இங்கெல்லாம் கீழே விழுந்து நிறைய பேப்பர்ஸ் இருந்துச்சு, ஒரு டீம் பாதியிலே போயிட்டாங்க. பிஃபோர் ஈவன் த ரிசல்ட் ஹேப்பன், 2 members went down. காம்படிஷன்ல நாளை நிற்க முடியலன்னு போயிட்டாங்க. when there is a competition in place, they left, the organization left. உங்க கம்பெனியும் நாளைக்கு அப்படி போகும். When your company goes out, it's because your employee who stood here was not efficient enough to convince your management. Managementக்கு இது ஒண்ணுமே நஷ்டம் இல்லை. They just gave a try. Loss is for the employees. Because that employee was not negotiating. This is called negotiation. It's not arguing. They are negotiating. So negotiation is part of your communication skill. They negotiated. They should have negotiated telling, hey, நம்ம சும்மா ட்ரை பண்ணோம், சும்மா நீங்க ஒரு பேப்பர்னாலும் ஒரு பேப்பர் நில்லு. அந்த நெகோசியேஷன் இருந்திருந்தா அந்த ஈவன் தாட் எல்லாமே கீழே விழுந்தாலும் they fought till the end. ஸோ அந்த டிட்டர்மினேஷனுக்காக அந்த கம்பெனி கூட போகலாம். ஸோ ஆஸ் அ பர்சன், ஆஸ் அ இன்வெஸ்டர், ஆஸ் அ person who is investing here, I have privilege to choose anything. But in practical life, what is happening is real situation. இவங்க கிட்ட இருந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்குவேன், இவங்க கிட்ட இருந்து ஐடியா எடுத்துக்குவேன், அவங்க கிட்ட இருந்து டிட்டர்மினேஷன் எடுத்துக்குவேன், எல்லாம் எடுத்து நான் ஒரு கம்பெனிக்கு போய் நிற்பேன், எனக்கு எல்லாம் வேணும் செய்தியா. அந்த டைம்ல நமக்கு அது தேவைன்னு இருக்கும்போது எஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு 3 பேர் இங்கே வந்தாங்க. நான் நடுவில் போய் ஒருத்தவங்கிட்ட கேட்டேன், சம்மன் வாண்ட்ஸ் டு ஜாயின், ஒரு 3 பேர் வந்தாங்க. அவங்கள தான் நான் ஆடியன்ஸாக அதுக்கப்புறம் போட்டேன். நான் இதெல்லாம் எடுத்து அங்கங்க பிச்சு 10 கம்பெனிலேருந்து எடுத்து ஒரு ப்ராடக்டாக தயாரிக்கலாம்னு சொல்லி நான் ஒருத்தவங்கிட்ட போனப்போ there was a team who came front to me. நான் அந்த டீம் கிட்ட தான் போனேன். Because all that I wanted was agreed by the team. So இப்போ டைம் மேனேஜ் பண்ண இந்த டீம், ஐடியா கொடுத்த அந்த டீம், there was another person who was determined. யாரோட்டுக்கு எல்லா பேப்பரும் வந்துச்சு, ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும் வச்சுட்டு இருந்தாரு. they are determined to stand till the end, till நான் சொல்லி போங்க அப்படிங்கிற வரைக்கும் நின்றுருந்தாரு. இங்க இந்த 3 பேர் கொடுத்தாங்க. லைக் I did this in many colleges. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, இங்க இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க 10 தோப்பு தரணும் போகணும்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களால எந்திரிக்கவே முடியாது. நீங்க ரொட்டேட் பண்ணுங்க, ஈஸியாக உட்காந்து ரொட்டேட் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க நின்று இருக்கிறவங்கள அப்படியே கீழே உட்காருன்னு சொல்லுவாங்க, நின்று இருக்கிறவங்க அப்படியே உட்காருன்னு சொல்லுவாங்க. எதுவுமே டாஸ்க் இல்லை. Because நீங்க அவ்வளோதான் ப்ராடக்ட் கேட்கலாம். That's why we have so many products in the market today. The person who asked for the product did not use your opportunity. அவங்களுக்கு என்ன வேணாலும் கேட்டாங்க. I told everything. I even gave an idea. அங்கே இருக்கிற தண்ணி போட்டில் போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வர சொல்லுங்கன்னு கூட சொன்னேன். They didn't use it. ஏன் they didn't use it? They were attracted to the brands. இங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க, ஈஸியாக கொடு. The brands trying to influence the people, they are getting convinced. That's why we are getting so many products in the market. இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பேஸ்ட்டுக்கு 10 பேஸ்ட் இருக்கு, எல்லா பேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ஒரே இன்கிரிடியன்ட். ரீசன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். ஊர் ஃபுல்லாக நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. when you see our app store, play store, websites, so many things, you get lot of things because of the people who stood here. They did not use the opportunity, they did not use it to the fullest. என்ன மாதிரி இருக்கிறவன் இங்க இருக்கிற 10 பேரை மட்டும் பார்த்து ஓகே இதுல இது பெஸ்ட்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணனால there are so many things are coming out. This is one game used in China. இதுல ஜெயிச்சா மட்டும்தான் உனக்கு வேலை, நோ இன்டர்வியூ. இதில் ஜெயிச்சா உனக்கு வேலை கிடைக்கிறேன், நோ இன்டர்வியூ. கம்பெனிக்குள்ள வருவ, உள்ள வரும்போதே எழுதிட்டு வந்துடணும். whom are you, your identification number. Once you talk the permanent lifetime you can get into the company. Lifetime you can get into the company. You will come in, you will do all the works that you wanted. All money you will work, you will get whatever you wanted in the world. அப்படியும் கம்பெனிஸ் இருக்கு. சைனீஸ் பிராண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண ரீசன் they think out of box.
நம்ம இன்னும் இந்த மாதிரி ஸ்லைட்ஸ் கண்டென்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ராக்டிகலி we are not doing. This was a fun game. கேம்ல பார்த்தா ஃபன் கேம். எத்தனை பேர் வீடியோ ஹாப்பியாக எடுத்தீங்க, எத்தனை பேர் அதை ஃபன் பண்ணுறதுக்கு குரூப்பில் அனுப்பிட்டீங்க, எத்தனை பேர் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோட ஒரு பொசிஷனை வச்சு விளையாண்டுருக்கீங்க. நம்ம இவ்வளோதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். This is used as influencing games in many countries. So whatever you do in an organization perspective, everything matters. Everything is counted. When small thing of you will be appreciated so much. அதிலிருந்து எடுத்து நீங்கள் மேலே வரதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. You can start your own business. Every day or every year we see something on newspapers. One particular student got 1 crore salary placed in Facebook, 1 crore salary placed in YouTube, 2 crore salary placed in Facebook, Google. 1 crore, 2 crore is not for the student, not for the college. It's for the idea that they give. If you don't irukappa, even today it's open. I challenge you, you go to Facebook, find any bug that is there in Facebook, send it to Mark, you will get placed in Facebook. Open challenge. Any bug that you are identifying in Facebook, you will be given employment. You need not go to office, work from wherever you want, whatever benefit you want, they will give you. But என்ன வேலை தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த bug fix பண்ணணும். அவ்வளவுதான். என்ன கேட்டாலும் பர்ஃபெக்ட் ரெடி. bug fix பண்ணியா? We are not worried on the bug. We are just using the platform. Students who are really working on the platform are getting such big things. Other நம்ம newspaper பார்த்து other நம்ம we are doing things. There are lot many things happening around the world. Just do it. In the second year is a golden opportunity for you. Third year placement ஓட ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. So many projects will come in. So many difficult papers will come in. So start using the second year. இவ்வளோ நாள் ஜாலியாக பண்ணது ஓகே. நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குற ஒரு ரீல்ஸ், ஒரு DIY ஏதோ ஒன்று உங்களால் ட்ரை பண்ண முடியலையேன்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். You will get to know so many aspects. ஒரு நார்மல் திங், ஒரு ஹேக்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீலில் ஒன்று வருது, அதையே நம்மளால் ட்ரை பண்ணி பார்க்க முடியல. எவ்வளோ நாள் நம்ம அதே ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், அதே சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம், ஏன் நம்மளால் பண்ண முடியல? So many things that you are getting out of Instagram, so many things that you are getting as a filter. புதுசாக கேம்ஸ் வருது, ஃபில்டர்ஸ் வருது, எல்லாமே இங்கேருந்து வருது. சும்மா இது தலையாட்டினா ஒரு ஆப்ஷன் போகுது. they are recognizing your facial activities. ஒரு கேமரா மூலமா உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற உங்களோட கேமரா, இட்ஸ் நாட் ஐஃபோன் தட் யூ ஆர் யூசிங், இட்ஸ் நாட் அ பிராண்ட் நியூ ஃபோன். எவ்வளோ பழைய ஃபோனாக இருந்தாலும் அந்த சாஃப்ட்வேரை வச்சு உங்கள் ரெக்கக்னைசேஷன் அவனால் எடுக்க முடியும்னா why can't you try for something else? There are a lot of open opportunities every organization is giving. A lot of organizations supporting research. A lot of startups are waiting for ideas. Incubation centers சொல்லி நிறைய இருக்கு. There are lot many places that support startups, that give you funding. So many things are happening across. Have exposure to everything. NPTEL ஒரு பைத்தான் கோர்ஸ் படிச்சா நான் வந்து பைத்தான் எக்ஸ்பர்ட்னு சொன்னீங்கன்னா நெவர். பைத்தான் சர்டிஃபிகேஷனே பண்ணாத ஒருத்தன் அதில் ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணான்னா he will be recognized and not you. So use it effectively. Thank you so much for the time that you have given. 145, 345, 2 hours. You are a wonderful audience. I'm really happy for the people who came here for the first time. I saw so much crowd here. எப்போதும் இந்த கேம் விளாண்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு 10 பேர் வருவாங்க. சார் இப்போ நாங்கள் வளர்கிறோம் சார், எங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி பாருங்க சார். டைட்டானிக் கப்பல் மாதிரிலாம் நிற்பாங்க. There were people. There were 2 people in an organization who stood at Titanic. இந்த போஸ்ட் தான் நின்றாங்க. அவங்க கொடுத்த டாஸ்க் எனக்கு தெரியும். அந்த கேள்வி ஒன்றுமே சொல்லுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் திரும்பி நின்று, செகண்ட் பர்சன் திரும்பி நின்று சொன்னாங்க. நாட் டர்ன் டுவர்ட்ஸ், இப்படி 2 பேரும் சேர்ந்து இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டர்ன், செகண்ட் பர்சன் டர்ன், அவ்வளோதான் டாஸ்க். ஒரு பேப்பர் அவங்க மேலே நிற்கல, பட் ஸ்டில் தே ட்ரை. எதை வச்சு எப்படி இது பண்ணலாம், எந்த இதில் பொசிஷனில் இது பண்ணலாம், ஹவு கேன் ரீடைன் த பேப்பர், அந்த டிட்டர்மினேஷனுக்கு தே கேம் செலக்டட். முடியாது, இதெல்லாம் ஒன்று சப்போ என்னால் முடியாது, நான் இது பண்ண ட்ரை டூயிங் இட். ஒருத்தர் படுத்துட்டாரு, உட்காந்து பார்த்துட்டீங்க, நான் படுத்தது பார்த்துருக்கேன். கையை விரிச்சு எல்லாம் பார்த்துட்டாரு, என் மேலே படுத்துப்போம், என் மேலே படுத்து இதெல்லாம் அடிக்கிட்டு அவர் மேலே வந்து படுத்துட்டாரு. 54 பேப்பர் அவர் மேலே வச்சிருக்காரு படுத்துட்டு. சிம்பிள் டாஸ்க். எந்திரிச்சு நிறுவனா சொன்னாங்க, அவரால் எந்திரிச்சு நிற்க முடியல. மேலே இருக்கிற வெயிட் வச்சு எந்திரிச்சு நிற்க முடியல. மேலே இருக்கிறவங்க மட்டும் எந்திரிச்சா
பேப்பர் டச் கான்டாக்ட் இருக்காது. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எந்திரிக்க முடியல அவனால. என்னதான் 54 பேப்பர் வச்சாலும் the product that I wanted is not working. ப்ராடக்ட் அழகுக்கு வாங்கி நான் வைக்கல. It should work. It didn't work. So on the team failed. But one nice idea he had. So the idea is important in that quantity doesn't matter. The quality of your idea matters. Start thinking in a broader view. Thank you so much, everyone. Nice meeting you all. Thanks for the opportunity. So you have feedback forms. அதை fill பண்றதுக்குள்ள if you have any questions you can ask. சைனால என்ன கம்பெனி கேட்டாங்க எனக்கும் தெரியாது யாரோ கேட்டீங்க. நானும் ஒரு யூடியூப்ல பார்த்து தான் இந்த கேம் எடுத்தேன். நானும் சைனா போய் பார்க்கல. Even I didn't know what company was it. I took it from a YouTube channel. So one very big giant like this who does corporate trainings, இந்த மாதிரி yearly corporate trainings பண்ற ஒருத்தர் was using this game. He was explaining everything. So I got inspired from this game and I took it. That's all. So thank you so much everyone. If you have any questions, you can put up your questions. Meanwhile, you can start giving your feedback. Nice meeting you all. கேமரா மட்டும் ஆஃப் பண்ணி சார் அவர் வந்து பார்த்துக்கிட்டு அவ்வளோதான் சார் நம்ம தமிழுக்கெல்லாம் விழுந்து போகுது சார். கேமரா ஆஃப் பண்ணுங்க சார். தமிழுக்கெல்லாம் விழுந்து போகுது சார். சார் எதில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? யூடியூப் என்ன சொன்னாங்க? ப்ரொஃபஷனல் சாரோட சேனல் சார் உங்கள் சார் சார் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் வீட்டில் தான் பார்க்க சொல்லியிருக்கேன். சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கள் சார். கார்த்தி 3 யாரெல்லாம் நான் கூப்பிட்டுருக்கேன். இன்னும் 2 கொடு. அப்படியே சார் கட்டிங் முக்கியமாக பண்ணுங்க சார். அவர் ஏதோ யூடியூப் சேனலில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாங்க. யூடியூப் சேனல் பேர் ஆண்டனி விஜய் சார். கட்டிங் எடிட்டிங் ஒட்டிங் பண்ண முடியாது சார். செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். திரும்ப பார்த்துக்கலாம். சூப்பர் சார். கட்டிங் எடிட்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணி போடுங்க சார். இல்லைங்க நான் கண்டென்ட் பெருசாக கவர் பண்ணல. கேம் தான் இது பண்ணியிருக்கேன். 2 hours தான் இது பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து அதில் கமெண்ட் போடுவீங்க சார். கமெண்ட்ஸ் டிசேபிள் பண்ணிடுங்க சார். இதெல்லாம் நாளைக்கு இதுதான் சான்ஸ். நான் 4 பேர் திட்டுவாங்க. அதை நானே வேறு யூடியூப்பில் பார்க்கணும். நான் இதை 4 பேர் பெருமையாக அனுப்பேன். ராத்தியார் நான் காலேஜில் பேசுனது அனுப்புவேன். அதில் கீழே கமெண்ட்ஸில் இருக்கும். அது நானே அனுப்பிச்சு நானே திட்டுவேன். நானுங்களா நான் சாயில் சொல்யூஷன்ஸ் ரொம்ப நேரம் என் கம்பெனி பிராண்டிங் அதனால
டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எந்த கேட்டகரி அஞ்சு கேட்டகரி இருக்குது இதில் எதுக்கு இருக்கிறாங்க அது வச்சு உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் இதில் அந்த காலேஜில் வந்து நான் எம்ஓஇ பார்க்கணும் சீனியர்ஸ் ஒரு மக்களுக்கு ஏராளமான 16 கம்யூனிட்டி 16 எல்லாருமே இன்டர்ன்ஷிப் அவங்களுக்கு சும்மா எடுத்து நீங்கள் ஜாலியாக காலேஜ் எடுத்துக்கிறீங்க எனக்கு காலேஜ் சார் அப்படின்னு சொல்லி நான் வெயிட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு நமக்கு காசு அதுக்கு நான் வெளியில் வேலை ஃப்ரீலான்ஸ் வச்சு வேலை பண்ணிக்கிறீங்களா வெளியில் வேலைலாம் பண்ணிக்கிறேன் இன்டர்வியூ வச்சு காலேஜ் இங்கே உட்கார வச்சு உங்களுக்கு ப்ராப்பர் போட்டு வேலை செய்யணும் அது இன்னும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனியில் நல்லா பேசிட்டு நம்ம சொல்லுவாங்க இந்த இதில் வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ 200 200 வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் 10% அப்படின்னா இவங்க ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க இவங்க தான் அந்த நம்பர் டிசைட் பண்ணுவாங்க காலேஜ் தான் நம்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ 200 பேரில் கற்றுக்கணும்னா 20 பேர் நான் எடுக்கிறேன் இந்த வீக்கு 200 பேர் வரணும் நான் எடுக்கிறது 20 பேர் தான் அந்த 20 பேர் தான் இருக்கும் 25 பேர் இருக்கேன் 5 பேர் வந்து நிமித்தமாக 4 பேர் போனால் நான் ஒவ்வொரு பண்ணாலும் 34 பேர் பிளேஸ் வாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே அதுக்கப்புறம் காலேஜ் கேம்பஸ் சிட்டிஸ் வர நானே இங்கே தெரிவிக்க வந்துட்டேன் இங்கே டாக்டரேட்டும் வந்துட்டேன் உங்கள் இருக்குது உங்கள் பிஸ்னஸ் இருக்குது உங்களுக்கு உங்கள் காலேஜஸ்க்கு மார்க் வந்து போடுறது வந்து எப்படி போட்டிங்கன்னா எப்போவுமே சூப்பர் ரெஸ்யூம் எடுத்துக்கோங்க சீனியர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட்அப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி ரெஸ்யூம் பண்ணிருக்கீங்க அந்த ரெஸ்யூம் நாங்கள் நல்லா ஓப்பன் பண்ணுவோம் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து ரெஸ்யூம் இதே மாதிரி பேர் மட்டும் வேலையாக இருக்கும் அப்பா பேர் வேலையாக இருக்கும் அப்பா சாமி 2 பேருமே இருக்குங்க கொடுத்த பாகம் ஒன்று வச்சுருக்காங்க நானும் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதை பார்த்து அது வந்து எடுத்து கான்செப்ட் எடுத்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப ஓனாக இருக்குது ஒரு ரெஸ்யூம் கூட உங்களால் ஓனாக க்ரியேட் பண்ண முடியாது படிக்கிறது 12 வருஷம் ஸ்கூலில் 4 வருஷம் காலேஜ் எத்தனை படித்தோம் ஒரு 1.5 பேஜ் ரெஸ்யூம் க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஃபிட் பண்ணி காம்படிட்டிவ் காலேஜஸ் எத்தனை காலேஜஸ் காலேஜஸ்லையும் இருக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நம்ம பண்ணியிருப்பாங்க 6 கேட்டகரியில் வந்து காலேஜஸ் வச்சு ஐஐடியிலேருந்து பேசுகிறாங்க இன்டர்வியூவே எல்லாம் பேசுகிறாங்க ஐஐடியிலேருந்து யூனிவர்சிட்டி வரும் உள்ள வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பிஜி ஈஸ்வரன் அதில் வந்து ஈஸ்வரன் பேசான ஸ்டூடெண்ட் அதிகமாக வந்து பேசினா ஒரு பேப்பர் பைத்தான் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சு எனக்கு பைத்தான் ஒர்க் ஷாப் எங்களுக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது நம்ம படித்தோம் அவன் செஞ்ச ப்ராஜெக்ட்லாம் நம்ம பாதி கம்பெனிக்கு செஞ்சுருக்கோம் இன் ப்ரோக்ரஸ் ப்ராஜெக்ட்லாம் நான் வந்து செஞ்சுருக்கேன் நம்ம காலேஜில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நானே இன்டர்வியூ எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பக்கான இன்டர்வியூ பண்ணிக்கிறேன் இதை போய் நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேண்டிய வழியே இங்கே இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கணும் நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது ஆன்லைனில் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது நிறைய கம்யூனிட்டி இருக்குது மீட்டப்னு ஒரு குரூப் இருக்குது இந்த இமெயில் ஐடி மட்டும்தான் தெரியும் அதில் போனீங்கன்னா வாரம் நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அதில் ஃப்ரீயாக சொல்லிக்கிறாங்க கூகுள் வந்து டெவலப்பர் குரூப் ஒன்று இருக்குது கூகுள் அம்பாசிடர் காலேஜ் அம்பாசிடர் ஒன்று இருக்குது கூகுளே ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க
எனக்கு அதே ஜாவா மாவா பட் அங்கே எங்களுக்கு வரும்போது எங்களுக்கு பேர் அது ஜாவா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வரதுலேருந்து நீங்கள் ஆக்சுவலி படிக்கிற 7-8 பேப்பர் சேர்ந்து தான் ஒர்க் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு திங் உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிக்கல் இதாக இருந்ததுன்னா ஒரு ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இதுதான் இந்த ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்லேருந்து ரீ மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து உள்ள ப்ராடக்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து குவாலிட்டி செக்லேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டிங் போது லாஜிஸ்டிக் வேர்ஹவுஸ் வந்து எல்லாம் நீங்கள் எனக்கு தேவை ஐடி டாப்ஸ் எனக்கு தேவை ப்ராசஸ் மெக்கானிக்கல் டாப்ஸ் வந்து கூட அங்கே அறியும். ஆனால் அவங்க சொல்ல தெரியலான சொல்ல தெரியலாம் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க. நீங்கள் பேருக்காக ஜாவா சிசி ப்ளஸ் போட்டுருந்துருக்கோம். நான் எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட் ஆனால் நான் அதையும் சொல்லி கொடுத்து இதையும் சொல்லி கொடுத்து என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும். கம்பெனி நிறைய பண்ணுறேன். ஊரில் இருக்கிற எல்லா கோர்ஸஸ் என்ன கோர்ஸ் படிக்கனாலும் ஃப்ரீயாக படிக்கணும். எல்லா கம்பெனியும் இருக்குது. பட் சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிலாம் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாப்போ என்ன கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண கம்பெனி ஜாயின் பண்ணுறது என்னால் ஒரு நாள் தர முடியும். நீங்கள் தான் ஒரு பிரச்சனை சின்ன கம்பெனி பீப்பிள் ஒரு கம்பெனி ரொம்ப ப்ரொவைட் பண்ணுறது எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருக்கும் பிஎம்டபிள்யூ தான் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் நீங்கள் கல்யாணம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கல்யாணம்னு சொல்கிற அன்றைக்கி வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சு 10 நாள் வரைக்கும் ஆஃபீஸ் ஃபோன் காலே வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கட்டுறதுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க. இந்த கம்பெனி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அவன் அவ்வளோ பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்க இருக்கிறது அவ்வளோ குவாலிட்டி எம்ப்ளாயி இருக்காங்க. அவங்க இருக்கிற ஒரே எம்ப்ளாயி இன்றைக்கி வரைக்கும் பண்ணிட்டு டே பண்ண அவன் ஆரம்பித்தப்போ என்ன எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாங்களோ இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்காங்க. ஐஸ்வரம் ஜாயின் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த கம்பெனி சிஇஓ வந்து கீழே நினைக்க உட்காந்து மற்ற எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்லையும் ரவுண்டாக உட்காந்து கீழே சென்றாக ஒரு அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அவருக்கு ஒரு வேலை அவருக்கு இந்த மார்க்கெட் என்னென்ன இருக்குது நீயும் அதே மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்கேன். நான் உன்னோட 4 வருஷம் முன்னாடி இருக்காது எனக்கு தலைவர் இந்த கம்பெனியில் பட் நீங்கள் என்னை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். 4 வருஷம் பின்னாடி வந்துருக்கேன்னா என்னோட நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரியாமல் வந்து எனக்கு பேசுகிறேன் உன்னோட நிறைய இன்னும் தெரிஞ்சவங்க இப்போ கார்பரேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ நாள் படிச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம் மோசமாக பாஸ் பண்ணால் நான் பாஸ் பண்ணுவேன். எக்ஸாம் ஃபீஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு அதோட சார்ஜ் அந்த மாதிரி லீவ் எதுக்குமே பண்ணுவாங்க. நீங்கள் படிக்கிறப்ப அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் வந்துருக்கு. நான் பாஸ் பண்ணிட்டு படிக்க வச்சு கம்பெனிக்காக கம்பெனியோட ஒர்க்குக்காக அவங்கள பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னா அவங்களோட மார்க்கெட் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைத்தான் கோர்ஸ் பண்ணி கற்றுனா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லை நீங்கள் வந்து ஏதோ லீவ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை பிஎம்பி பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு 15 நாள் தேவை அப்படின்னா 20 நாள் பண்ணுறீங்க. எப்போதுமே மார்க்கெட் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ளஸ் பஃபர் வந்து மேக்ஸிமம் 10%. நமக்கு லீவ் நிறைய நம்ம நேஷ்னல் நம்ம பர்சனல் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு போகலாம், அட்டம் ஃபெயில் ஆகலாம், இல்லை நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டு போனால் வெயிட் பண்ணலாம், சண்டே போகிறது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ 10% பஃபரோட தான் எப்போதுமே கட்டுறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ மார்க்கெட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவங்களுக்கே தெரியும். நீங்கள் வந்து ஃபேக்காக சொல்ல முடியாது. என் இன்ஸ்டியூட்டில் 20 நாள் கேட்டுருக்காங்க சார் எனக்கு அது போக 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் கேட்க அவனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்காங்க. இந்த கோர்ஸுக்கு இவ்வளோ ரூபாய் மார்க்கெட் ஸ்டாண்டர்ட் படி அவ்வளோ ரூபாய் எல்லாமே $US ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் இந்தியன் கரன்சியாக மாற்றலாம். நம்ம அப்படியே பே பண்ணலாம். பட் நீங்கள் பே பண்ணுறது டேக்ஸு, சர்வீஸ் சார்ஜு, கிரெடிட் கார்டு செஸ்ஸு இப்போ நீங்கள் யூஎஸ் பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் கன்வெர்ட் பண்ணால் பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 2.5% எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறோம். இங்கேருந்து யூஎஸ் பே பண்ணுறோம். நம்ம பேங்க் பண்ணுறோம். நம்ம பேங்க் வந்து பண்ணுறோம்னா பேங்க்கு ஃபீஸ் தான் பே பண்ணுறோம். அது கம்ப்ளீட்டாக அதோட எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ்க்கும் அது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கம்பெனிஸ் ஒரு சில கம்பெனிஸ் 30 days ஆகும். 30 days ஃபுல்லாக ஆகும். ஒரு சில கம்பெனிஸ் 90 days ஆகும். 90 days ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரொவைடர் நீங்கள் விசாரிச்சு கொடுக்கணும். அதை ப்ராசிக்யூட் பண்ணுவாங்க. ஜென்யூன் அப்படின்னு நம்ம ஜென்யூன் இல்லை சும்மா ஃபேக் சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணி சும்மா நீங்கள் செகண்ட் கன்சிடரே பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் க்ளியர் பண்ணுங்க. இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் இப்போ எழுதாமல் ஒரு வாரம் கழிஞ்சு கூட எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கழிக்கலாம். எந்த கம்பெனியில் என்ன பண்ணலாம். மெக்கானிக்கல் என்என்டியோட கம்பெனிஸ் பெல் மாதிரி கம்பெனிஸ் என்ன கம்பெனி போனீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ப்ரொவைடர் ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்கும். சின்ன கம்பெனிஸ் போனாலும் நிறைய பாலிட்டிக்ஸ் ஸோ அந்த பையனுக்கு தான் ஒரு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வாங்க போயிடும்.
எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரதுக்கு இந்த டைம் ஆகும். அன்னைக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கும். இப்போ இருக்கிற நாளும் உங்களுக்கு ஒரு நான் 2014 போகும்போது ஆர்வம் இது படிக்கணும் அது படிக்கணும் எனக்கு தெரியும் வச்சாதான் இதாக அது மட்டும்தான் ஒரு வாங்க சட்டம் எனக்கு வச்சாரு 8 வருஷம் ஒரு ஒன்று கட்டில ரொம்ப பேர் பிளட் யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் போகணும் இன்ஸ்டாவில் போகணும் பாதி பேர் வெளியில் போகுது அதனால அவங்க நான் போடுறேன்னு எனக்கு தெரியும் அது மட்டும்தான் புதுசாக போனேன் ஃபேஸ்புக்கில் போனேன் டேக் போடுவோம் இன்ஸ்டாகிராமில் போடுவோம் இது எல்லாம் ஆசை நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருக்குது இப்போ தான் நீங்கள் நாளைக்கு எப்போ எனக்கு இதெல்லாம் ஸோ அந்த பாலிடிக்ஸும் என்னால் டிபிக்கல் இந்தியன் மைண்ட் செட் நம்ம இருக்கிற சொசைட்டி இல்லையா நம்ம அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் சரி யூ ஆர் ஆல் நெக்ஸ்ட் ஜென் அந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்னில் நீங்கள் அப்படி இல்லாமல் இருந்து அதுக்கப்புறம் வர ஜென்னு எனக்கு ரொம்ப பாராட்டு எனக்கு இதே காலேஜில் என்னோட 2 வருஷம் ஜூனியராக இருந்தேன் நான் டிபார்ட்மெண்ட் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் அவன் கேமரா வந்து ஃபேஷன் அவனை நான் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபங்க்ஷன் வந்து கேமரா கொடுக்குறேன் யூஸ் பண்ணி அவனோட ஃபேஷனாகவும் க்ரோ பண்ணியிருக்கோம் நல்லா பண்ணுறோம் எங்கள் கூடவே எங்கள் கம்பெனியும் பேசாங்க எனக்கு அப்புறம் நான் பேசுகிறேன் 2 இயர்ஸ் கற்றுனா அவங்க 3 இயர்ஸ் ஆகிறாங்க எனக்கு முன்னாடி இப்போ நான் இருக்கிற கொஸ்டினும் அவங்க கொச்சினில் ஒரு பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு அவங்க பெரிய சைட் பிஸ்னஸாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு பேஷனேட்டட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஃப்ரீலான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி நான் அங்கே போய் சண்டை போட முடியாது எனக்கு சின்ன வயசுலாம் 2 வருஷம் கம்மியாக அப்படின்னு நான் போய் சண்டை போட முடியாது ஏன்னா என்னோட ஜென்ரேஷன் வந்து இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்புறம் என்னன்னா நீங்கள் அவங்க வரும்போதே நாங்கள் சொல்லி போனோம் ரைட்டர்ஸ் தான் 3 நாள்
சார்லாம் பிபிடி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு, மணிகண்டன் சார் அவர்லாம் பிபிடி கொடுத்துருக்காங்க. சில பேர் பிபிடிலாம் கொஞ்சம் பண்ணாங்க இல்லையா, அவங்களுக்குலாம் மெட்டீரியல் தான் வாங்கி கொடுக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இருக்கிற பிபிடிஸ் உங்களுக்கு பார்த்து கொடுத்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அந்த மெட்டீரியல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா இல்லையா? அடுத்தது 9.1 which section of the reading material was most useful? எந்த செக்ஷனோட ரீடிங் மெட்டீரியல் வச்சு உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு? சில பிபிடி போட்டு பண்ணாங்க இல்லையா, அதில் எந்த செக்ஷனோட பிபிடி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஆக்டிவிட்டி வைஸ் கொடுத்ததுன்னா அதுவும் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபார் தயர் ஓன் ஆக்டிவிட்டி இருந்துச்சு. அப்போ நீங்கள் அந்த செக்ஷன் பேர் கூட அங்கே எழுதலாம். 10th question, was the program useful in providing requisite idea for involving designing appropriate programs in your field? இப்போ நீங்கள் எல்லாமே டிவர்சிஃபைடு ஃபீல்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து அக்ரி யூஸ் பண்ண முடியும், ஐடி யூஸ் பண்ண முடியும், எஃப்டி யூஸ் பண்ண முடியும், பிஎம்இ யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எஸ் ஆர் நோ கொடுக்கலாம். லிஸ்ட் at least 5 activities you would like to initiate after attending this program. இந்த ப்ரோக்ராம் அப்புறம் என்னெல்லாம் நீங்கள் ஒரு 5 ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாம். எவ்ரிடே நான் வந்து யோகா பண்ணுறேன், எவ்ரிடே நான் வந்து ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுகிறேன், அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு. அதுக்கடுத்து 12th, do you recommend RGNIT to conduct such programs in future? இந்த மாதிரி இந்த ராஜீவ்காந்தி இன்ஸ்டியூட் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி கண்டக்ட் பண்ணணும்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது? லைக் ஆப்டிடியூட் ட்ரைனிங்கு, இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக கூட நிறைய பண்ணுறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக பண்ணலாம், இல்லை ஆப்டிடியூட் ட்ரைனிங் கொடுங்க, சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுங்க. அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் தேவைப்படுது? 13, please indicate other areas in which you require training. அதெல்லாம் 12 மாதிரி ஏதோ 13. Comment on boarding facility. நம்ம எல்லாருமே இன்டர்னல் பார்க்குறோம். போர்டிங் ஃபெசிலிட்டிங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை. கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு சஃபிஷியண்டாக போதுமான ஆடியோ வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு? இதுக்கும் வந்து எக்ஸலண்ட் குட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி போட்டாலும் ஓகே. சரிங்களா? புரிஞ்சுதா நான் இதுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னு? அதர் லாஜிஸ்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இதுக்கும் அதே மாதிரி குட்டு எக்ஸலண்ட்டு. அந்த 14 வந்து நீங்கள் குட்டும் எக்ஸலண்ட்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியே கொடுக்கலாம். சஜஷன் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டிசைன் ஏதாவது மெத்தட் ஆஃப் வே ஆஃப் டீச்சிங், வே ஆஃப் டெலிவரிங் த செஷன் ஏதாவது நீங்கள் மாற்றணும்னு சொல்கிறீங்களா? Effectiveness of the program for best practice அதெல்லாம் நீங்களே எடுத்துக்கலாம். Enhancing the interaction among the participants, depth of specific learning. இது வந்து உங்களுக்கு depth of learning என்ன கிடைச்சது? Like fearlessness சொல்லலாம், கேட்கலாம். கொஞ்சம் பயன்படுத்து depth knowledge நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். Experimental learning என்ன பண்ணீங்க? டீம் ஒர்க் பற்றி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, டீம் ஒர்க் பற்றி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கோம். மேஜர் டேக்அவேஸ் ஃப்ரம் திஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் என்னென்ன? இது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களோட டேக்அவேஸ் என்ன? ஹவு டு பிஹேவ் இன் அன் இன்டர்வியூ, ஹவு டு ரைட் அ ரெஸ்யூம், இதெல்லாம் உங்களோட டேக்அவேஸாக இருக்கலாம் இல்லையா? ஹவு டு ஃபேஸ் செட் ஆஃப் பீப்புள், ஹவு டு கம்யூனிகேட், இதெல்லாம் உங்களோட டேக்அவேஸாக இருக்கலாம். எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் applicability at workplace. இதை நீங்கள் கொண்டு போய் ஒர்க் பிளேஸில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க? ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நீங்கள் அங்கே வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணலாம். ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்ஸ் மேபி கான்சன்ட்ரேஷன் டெவலப் ஆகிடலாம். அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது கிரேட் ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி, குட், வெரி குட் அண்ட் எக்ஸலண்ட் அபவுட் யுவர் பர்செப்ஷன். தட் இஸ் ப்ளீஸ் ஐடென்டிஃபை த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ். பண்ணலை அந்த மாதிரி என்ன ஸ்ட்ரென்த்தோ என்ன வீக்னஸ், ஒரு பாயிண்ட் ஸ்ட்ரென்த், ஒரு பாயிண்ட் வீக்னஸ். அடுத்தது எனி அதர் சஜஷன்ஸ்? பாக்ஸில் டிக் பண்ணால் போதும். 17க்கு பாக்ஸில் டிக் பண்ணால் போதும்டா. ஒரு பாக்ஸில் பண்ணால் போதும். பண்ணால் போதும். இதுக்கு மேலே டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. புரிஞ்சிங்கன்னா வாலண்டியர் ப்ரொஃபைலோடு அனுப்புகிறேன், செக் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணி பேசிட்டு கூட நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க. ஓகே, 3 செஷன் இருக்கா? ஓகேம்மா, ஓகே. சரிங்க மேடம், நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஓகேம்மா.
IBM ஆல்ரெடி அதை கிராஸ் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்காங்க. IBM கூகுள் எல்லாம் டயர் 1 கம்பெனிஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டேஜ்லாம் தாண்டி போயிட்டாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அங்கே போகணுன்னா நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இருக்கணும். ஸ்டேஜ் 2 நார்மல் இன்ஃபோசிஸ், அக்சென்ச்சர், விப்ரோ, TCS, CPS இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியில் கம்பெனிக்குள்ளே வரணும். இல்லை நார்மலாக எல்என்சி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேஸ் ஐடி கம்பெனிஸ்குள்ள சொல்யூஷன் கம்பெனிஸ்குள்ள வரணும் அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா ஏஐ வந்து இப்போ ரொம்ப க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் நல்லா க்ளவுட்னா நார்மல் க்ளவுட் க்ரீன் கம்ப்யூட்டிங் இல்லை. அதனால் நான் படிக்கிற படிப்பு அப்படி இருக்காது. இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அசூர் தான் ஏடபிள்யூஸ் தான் சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர் சர்வர்னு ஃபிசிக்கலாகவே வேணும். ஸ்கில் எல்லாமே வேணும். மைக்ரோ சர்வீசஸ் அதெல்லாம் நார்மல் சிஸ்டம் தான் வாங்குறாங்க. சர்வர் இருக்கும். சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர்னு சர்வர் இல்லைன்னா பட் த மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜோ இல்லை மெத்தட் ஆஃப் ஆக்சஸோ அந்த காலத்து மாடல் வர நீங்கள் சர்வர் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறைய அட்வான்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் பண்ணிக்கலாம். டாக்கர் கூப்பர் மைக்ரோஸ் சொல்லி எல்லாமே வர்ச்சுவல் மாடலுக்கு நிறைய பண்ணிச்சு. நிறைய அந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுன்னா ஃபாஸ்ட்டாக பேசலாம். நிறைய நாளாக ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ இருக்கிற கம்பெனிஸ் இதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆஃபர் போகும் அப்படின்னா பைத்தன், காட்டன், ஜாவா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஒரு விஷயம் சொன்னால் உங்களால் அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ப்ரோக்ராம் பண்ண வேண்டாம். 100 கிளாஸஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணி செகண்ட் இயர் ஹேக்கர் ப்ரோக்ராம் பண்ணி டாட் ஒர்க்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் டாட் ஒர்க்ஸில் எப்போதும் இன்டர்வியூ கிளாஸ் அங்கே ஒருத்தர் நீங்கள் இங்கே ஃபோன் உங்களுக்கு சொல்லுவார். நீங்கள் சொல்ல சொன்னால் கூட ஒரு சூப்பர் சொல்ல சொல்லி நீங்கள் சொல்ல சொன்னால் கூட இருக்கணும். நீங்கள் அடிக்கிறது அந்த அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகி டெலிட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த லைன் அது டெலிட்னு சொன்னாலே அடுத்த லைன் வரும். எல்லாமே என்னால் பார்க்கணும். சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஐபால் மூணு மாற்றினா கூட எத்தனை தடவை மாற்றி வச்சுருந்தாலும் அது ரெக்கார்ட் இங்கே வர இன்டர்வியூஸ் பார்க்கலாம். இப்போ வர ஏதோ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இன்டர்வியூஸ் வந்து ஐபால் மூணுக்கு சொல்லுவோம். அந்த ஃபோன் ரிங் வச்சா அதை சொல்லுவோம். ஃபோன் ரிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் வைப்ரேஷன் சொல்லுவோம். பக்கத்தில் எத்தனை டாப் ஓப்பன் பண்ணி சொல்லுறது எல்லாமே சொல்லுவோம். இந்தியாவில் நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. லவ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. நம்ம காலேஜ் இருக்குது. அதுலேயே அதெல்லாம் சொல்லும்போது ஒரு கம்பெனி வேலை பண்ணுறாங்க. எல்லாமே அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஈஸியாக இருக்காங்க. எவ்வளோ எவ்வளோ ஜென்யூனாக அவங்க போட்டு மிஸ்டேக்ஸ் வெளியே அதை கரெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு தெரியாது. அதை வந்து பார்த்துட்டு லாஜிக் நான் சொன்ன கான்செப்ட் ஃபோர் லாஜிக் என்னால் கரெக்ட் பண்ண முடியாது. முடியலன்னா அந்த கால்குலேஷன் இப்போல்லாம் இன்டர்வியூஸ் அந்த மாதிரி தான் ஹேக்கர் ரேங்கில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஹேக்கர் ரேங்கில் பண்ண மக்கள் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஹேக்கர் ரேங்க் மக்கள் வந்து இதெல்லாம் பேர் பண்ணிட்டேன். ஹேக்கர் ரேங்க் நான் படித்த காலத்தில் இருந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்ட் இன்டர்வியூவில் அப்படியே ஸோ செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸ் பயங்கரமாக இருக்குது. செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் ஹேக்கிங்க்கு டிஜிட்டல் ஹேக்கிங் கம்பெனிஸ் ரொம்ப பார்த்துருச்சு. ஏன்னா ரொம்ப டாப்பில் இருக்கிறத இருக்கும். அதில் டேட்டாஸ் வந்து அவ்வளோ சென்சிட்டிவ் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகிற டேட்டா யாரோட இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு டிஎம்மோட சேட் கான்வர்சேஷன் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டோம்னா இப்போ ஒன்றை பற்றி எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஒன்றை நான் வந்து செக்யூரிட்டி நீங்கள் நிறைய பண்ணுறேன். இப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட்டு இந்தியா ஃபேஸில் இருக்கிற ஹேக்கிங் கூட என்ன எப்படி செக்யூர் பண்ணலாம்ன்ற அளவுக்கு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரியும். அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு எப்படின்னா டேட்டா செக்யூரிட்டி அப்டேட் பண்ணுறது. நீங்கள் இன்னும் பழைய பட்ஜெட் நீங்கள் ஸ்பேன் ரிமூவ் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக அதாவது டேட் பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துச்சு. இப்போ ஆண்ட்ராய்டு சொன்னாலும் நிறைய சொல்லுவாங்க. அது இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வேர்ல்டு வைட் மிஷன் டேட்டா செக்யூரிட்டி இஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் இந்தியா. என்னோட எந்த சர்வர்ஸும் இந்தியாவில் இருக்காது. சர்வர்ஸ்லாம் நிறையா ஒரு சீப்பான விஷயம். அந்த நேஷனில் என்ன பைலான்னு எனக்கு தெரியும். அந்த நேஷனில் என்ன கான்ஸ்டியூஷன் ரைட்ஸ், என்ன லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸு, எப்படி டேட்டா செக்யூர் பண்ணணும், எது படிக்கலாம், எது படிக்கக்கூடாது. பை மிஸ்டேக் நம்ம யூஎஸ்லாம் அவங்க படிச்சு
டேட்டா செக்யூர் பண்ணுறது பதிலாக லைஃப் லாங் லைஃப் லாங் ஜெயிக்கிறது இப்போ நோ லைஃப் லாங் ஜெயிக்கிறது அவ்வளோ கேட்டு நம்ம ஆதார் இந்த எஸ்எஸ்எம் ஒரு ஆள் கொடுத்துருவாங்க நாங்கள் எல்லாமே பேங்க்கோட வீட்டில் எஸ்எஸ்எம் பஸ் லாஸ்ட்டு 3 இயர்ஸ் லாஸ்ட்டு 4 மெம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி நான் ஆதார் மாதிரி ஒரு ஜெராக்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன் ஃபோன் நம்பருக்கு ஆதார் வேணும் அதெல்லாம் கேட்குறேன் ஃபோன் நம்பருக்கு ஆதார் கொடுத்தது என்ன போதும் நான் எப்பவுமே படம் பார்த்துருவோம் நார்மலே படத்துலேயும் நமக்கு தெரியல ஒரு ஆதார் அந்த மாதிரி நான் ரொம்ப ஐடி யூரோப்பியன் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய ஆக்சஸ் பண்ணுறாரு வீட்டில் வந்து தெரியாமல் வெளியில் வந்து யூரோப்பியன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து எந்த நாட்டில் இருக்கோ அந்த நாட்டில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணால் யூரோப்பியன் ஜாப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி லாஸும் செக்யூரிட்டி நாட் ஒன்லி அபவுட் நம்ம திருடலாம் தான் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நாட்டுக்கு நாடு அவங்க லாஸ் பண்ணிட்டாங்க சிஸ்டம்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அது என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்கக்கூடாது ரெட் டேட்டா வந்து ரெட் டேட்டா எல்லோ டேட்டா நிறைய டேட்டா கிளாசிஃபிகேஷன் இந்த டேட்டாவை படிக்கக்கூடாது ஒயிட் டேட்டா எல்லாமே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் பார்த்தேன் பட் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ரீயூஸ் த டேட்டாஸ் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் டம்மி இன்ஃபர்மேஷன் அது எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன் அதான் அவன் ஹேக் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் இது டம்மி தானே அப்படின்னு நீங்கள் அதை பே பண்ணுறோம் அதுக்கும் நீங்கள் ஃபுல் சர்வே பண்ணணும் அது மாதிரி எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் தெரிஞ்சால் தான் உங்களை சிஸ்டத்துக்குள்ளேயே உள்ள அதுதான் நீங்கள் இன்டர்வியூ வந்து உள்ள பண்ணணும் சிஸ்டமே உள்ளது நான் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உள்ள போய் உள்ள ఎక్కడ అది కదా అది ఒక ప్రాజెక్ట్ రాను ఎక్కేం நேஷனல் அந்தம் ரெடி ஆகும் அப்புறம் போட சொன்னீங்க மாதிரி போயிட்டு இருக்கா வரல யூடியூப் जनगणमन अधिनायक जय हे இப்போதைக்கு பாஸ் பண்ணுங்க அவர் வந்து ஆடியோ ஆடியோ இப்போ சரியா கனெக்ட் ஆகும் அந்த ஹெட்ஃபோன் கனெக்ட் இந்த பாடி जनगणमन अधिनायक जय हे இப்போ போடு இப்போ பே जनगणमन ஓகே ஓகே ஆமாம் மறுபடியும் ஜீரோக்கு மாற்று ஜீரோக்கு டேய் ஃபோனை கொடு நான் அக்கா தான் கொடுக்குறாங்க இது ஏன்னா சரி கொண்டாந்து நான் ஒன்று எடுப்பேன் நான் வேட்டரோட எடுப்பேன் சரி சரி அவங்க ஃப்ரீயாக சொல்லித்தராங்க they want contribution அப்படியே எடுத்துட்டு போடா அப்புறம் அங்கே போயிட்டு இல்லை வருத்தம் தான் வருத்தம் தான் யாரா வரணும் அடிமலை கூப்பிடா ஒன்று 5 நிமிஷம் ஆகும்டா நம்ம எப்படி இங்கே தான் நீங்கள் அந்த பக்கம் தான் போகணும் இது வரட்டும் அக்கா பேசுறது ஓ
அக்கா உன் வீடியோ இல்லை உன் வீடியோ எங்கிட்ட இருக்கு நான் அனுப்புறதுக்கு அப்புறம் இது மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் I request few participants to come forward to share their feedback. Somebody can come forward, share your feedback on this place. Ma'am, yaar feedback போறான்னு போடுங்க. மைக் கொடு. போட்டிருக்கீங்களா? கிளாஸஸ்லாம் நிறைய போயிட்டு வந்திருக்கோம், போராக இருந்திருக்கோம். அந்த செயினை பிரேக் பண்ணி இப்போ நமக்கு இது செஷன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் செஷன்ஸ்லாம் எப்படி போச்சுன்னு கேட்டால் ரொம்ப நல்லாவே போச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஹவுக்கு எப்படி நம்ம பிஹேவ் பண்ணோம், அதை ஒரு ஆங்கர் இருக்குது அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், அதேமாரி இருக்கிறது எப்படி, அதுதான் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து ஒர்க் பிளேஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், ஹவு டு கம்யூனிகேட், அதுமாரி ரெஸ்யூம்னா எப்படி ஒரு எஃபிஷியன்ட் வேலை எப்படி பில்ட் பண்ணுறது, அதேமாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விசுவலைசேஷன், அதான் இருக்கிறதே ரொம்ப பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் அது நடச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நடந்துடும். அதேமாரி விசுவலைசேஷன் இருக்கணும். விசுவலைசேஷன் அதேமாரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக வைக்கக்கூடாது. எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக வச்சுனாலே அது ரெஸ்யூம் ஸ்பேஸ் தான். இப்போ அப்புறம் சார் வந்தாங்க, சாரே கூப்பிட வர மாட்டேங்குது, அந்த என்ன வருது. அப்புறம் வந்து எப்படி நல்ல பால் லாங்குவேஜ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதுமாரி எப்படி க்ரூமிங், அது ரொம்ப தேவை இல்லை. உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். நீங்கள் ஒரு எப்படி நீங்கள் இருக்கீங்களோ அப்படி அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும். அப்படி இப்படி இன்டர்வியூவில் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அதுமாரி காமிச்சாலே போதும். Thank you, Daniel. I request our chief guest, respected Mr. Gokul, to distribute the certificate to other participants. Bharat M from Biomedical. Bharat M from Biomedical. Vijay M from Biomedical. Mokesh S from Biomedical. Vijay Shankar from E&I. Mokesh S. Vijay Shankar from E&I. Durayarasu from E&I. Gokul Prasad from AI. Yuvan Shankar from Agri. Hariharan from Agri. Siddhartha from Agri. I request Assistant HOD Madam to distribute the certificates. Hariharan from Agri.
Siddhartha from Hagi. Praveen from Aero. Gopika from Aero. Alex Narayan from Aero. Satish Kumar from Aero. Satish Kumar from Aero. Dinesh from Tribali. Arun from Tribali. Sudan Arun from Tribali. Shivashankaran from Tribali. I request Dr. B. Gomadi, Associate Professor, to distribute the certificates. I request Super HOD ma'am to distribute the certificate. Veerakumar from ECE. Sarakarthiyan from ECE. Nandagopal from Civil. Vijay from Civil. Vijay from Civil. Kurian from Civil. Naveen from Protect. Naveen G from Protect. Naveen G from Protect. Naveen S from Protect. Sridharan from Protect. Ashwin from Auto. Naveen S from Protect. Ashwin from Auto. Ajit from Auto. Ethan Joseph from Auto. Tavanish Kumar from CSE. Kamalesh Kumar from CSE. Daniel K. Chaudhary from CSE. Sumesh from CSE. I request Gomadi ma'am to distribute the participant certificates. Venkatesh from Chemical. Harish Kumar from Chemical. Sanjay from Chemical. Raj Abhishek from IT. Dinesh Kumar from IT.
Karthikeyan from IT. Mukesh Prakash from IT. Dinesh from IT. Dinesh R from IT. Darshan B from IT. Davion Clement from IT. Kirti Raghavan from IT. Ramesh Kumar from IT. I request Head of the IT Department to distribute the certificate. I request Uma, Associate Professor, to distribute the certificate for the participants. ஜீவா ஒரு சர்டிஃபிகேட் அப்படியே வந்து Maneshwaran from IT. Kamalesh from IT. Jiva from IT. நீ அந்த ஒன்று Ramya from IT. Rajmani from IT. Gokul from IT. Ganesh Murthy from IT. Sanjay from IT. Sanjay all from IT. Aravind Subramanian from IT. Srinivasan from IT. Shivashakti Kumar from IT. Ajay Surya from IT. Sheikh Hamza from IT. Shivasundaresan from IT. Surya from IT. Saranaraj from IT. ಎಲ್ಲ ಸೆಡ್ಯೂಲ್ ಐಡಿ ಬರೀ Santosh Kumar from IT. ஃபோட்டோ நான் வாங்கிக்கிறேன் ஜீவா ஜீவா ஒரு கீழே இருக்க சர்டிஃபிகேட் எடுத்து தரம் சொல்கிறேன் இவங்க பேர் சொல்ல சொல்கிறேன் சர்டிஃபிகேட் இல்லை The best and the beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I like to call Dr. B. Gomadi, Associate Professor, Department of Information Technology, to deliver the vote of thanks. எவ்வளோ கஷ்டம் ஆகல எனக்கு தெளிவாக எடுத்தியா மாப்பிள்ள நீ ஃபெயில் படா ஜினி Good afternoon, Honorable Vijay. It seems to be a great honor to propose vote of thanks to all who have helped us in making this VA Youth Enclave on developing employability skills among young graduates a very resounding success. Foremost, I thank our management, CEO sir and Principal ma'am for their excellent support and motivation to conduct this program. We are thankful to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development for giving us an opportunity to organize this program in our college.
we will render our deep gratitude to our HOD ma'am, Dr. Jasmine Selvakumari Jaya, for her minute-to-minute support and guidance, standing as a backbone for us to organize and complete this training program in successful manner. We sincerely thank our chief guest Mani Narayan sir, who honored this function with his inspirational thoughts and spared time from his busy schedule to grace this occasion. We have been fortunate to have eminent corporate trainers and industrialists like Mr. Ananda Hariharan, Senior Corporate Trainer, Ms. Rachel Corolin, Freelance Corporate Trainer, Dr. Manigandan Sundaresan, Founder, Youth Corp Training Solution, Mr. P.K. Prasanna Venkadeshan, Founder, Mindroid Academy, Mr. Gokul, Team Lead, Soil Solution, for gracing this crucial work and sharing with us their opinion and finding this present time. It has been our pleasure to host all the participants of this training program. The participants are very enthusiastic and I am very thankful for this coming here to attend this program. I am sure that the participants are benefited by coming here. Further, I mention my deepest sense of appreciation and place on record my hearty thanks to all volunteers because of whom we made this function possible. I thank my team of smart workers from our department like my coordinators, colleagues and technical persons who helped me in various aspects to complete this program in successful manner. I once again want to state that we are grateful to all speakers and participants of this training program. We thank you for being with us this time. It has been a great pleasure. Thank you. Thank you so much. Many feelings may come and go, but that feeling, when we hear our national anthem that drives our goosebumps, is irreplaceably magical. Now, I request everyone to stand up for the national anthem. Thank you, everyone. Kana, refreshment is arranged there. Have your refreshment for 2 minutes and go. Tea and snacks is available. Have it and go, guys. Stop பண்ணிடலாம். Certificate யாரு? பேர் என்ன? போதும்